पंडित महावैद्ये नमस्कारमणि ज्योतिर्मंडलभास्कर प्रभुवने सर्वोपरोधकरी आशुश्रीन्द्रौ सुबीति विहित भाग्यानि दार्कानले श्रीमत्याश्रितमुक्तिमंगचतुरे धीर्मे सदा ब्रह्मणि शंखचक्रे करकमलयुगे पुस्तकंचान्यहस्ते दिव्याख्यानमुद्रावसरकरो मण्डलस्थसुधांशोः आसीन पुण्डरीके तुरकदर्शिनपूर्वो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसि विरतदा दुर्यजुस्सामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्दु शुभकम्पीताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवघनश्यामम् प्रसन्नाननम् लावण्याम्बुनिधिनिरस्तरमणम् श्रीशङ्खचक्राञ्चितम् श्रीवैकुण्ठपुराधिपम् शुभधनुम् भूम्या पतिम् संशये संसारात्मगतागतक्षमहरः सर्वावघाख्यस्वयम् श्रीसंश्लेषबहुल्लसुर्गनविहर्षितस्तथा कोमः नेदिष्टेन महापतेन सुगमो येषाम् प्रसादादभूत् तीर्थम् तत्त्वस्वम् प्रकाशयतुमस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मश्यामोगतस्तैतराणि धृणायनेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽर्घदयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्यकेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां शास्त्री प्रपद्ये निरवध्यानां विषद्यां गुणसम्पदां शरान्तपवीतानां षडगोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथ षडगोपयतीन्द्रदृष्टं लक्ष्मीर्ब्रह्मजलजित्करुणैकपात्रम् श्रीरङ्गधीरगुरात् षडगोपहृद्यं वेदान्तदेशिकैतीन्द्रमहं प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गचटारिसंयविवरान्नब्दागमान्तद्वयम् श्रीमद्वीररघुत्वादिधर्जित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपदं ददेशिके कारुण्यवीक्षास्पदम् सेवे रङ्गदुदीनसाधनवशं नारायणं योगिनम् वेदान्तदेशिकयतीन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्त्रधारमणमध्यममुदाग्र्यम् नारायणाद्वैतुर्यघटाभिषिक्तम् श्रीरङ्गनाथेशेखरमाश्रयामः विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपम् विज्ञानविश्वामनवदरीक्षम् दयानिधिम् देवप्रदां शरण्यम् देवम् मैत्रियम् प्रपद्ये श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणानुग्रहवेदान्तयुग्मम् श्रीमद्श्रीवासयोगीश्वर गुरुपदयोरस्तिलस्वापभारम् श्रीमद्श्रीरङ्गनाथाख्यमुनिकृपया प्राप्तमोक्षाश्रमन्तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकपरम् संशये देशिकेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रकृतान्तबोधम् दत्तादयुग्मकर्मीन्द्रभृङ्गराजम् सय्यन्तयुग्मकुलभूरि परिश्रमन्तम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् चरणम् प्रपद्ये तत्त्वेन यच्चिदजिदीश्वर तत्त्वभानुलोकानुवर्गदुर्वा जगतीरुदारः सन्दर्शयन् दिनमिमीत पुराणरत्नम् तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय ब्रह्मणिवरम् कृतपूर्वाण्डिकक्रियम् मैत्रेय परिपत्रश्च प्रणिपाद्यापिवाद्य च प्राणाय रुद्राय नित्याय परमात्मने तदैव रूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे योऽन्तःप्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्य गिरशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् शरणां नमो भगवते पुरुषाय तस्मै. இப்படி நரகங்களுடையதான வர்ணனம் ஒவ்வொரு நரகம் எப்படிப்பட்டதானது அந்த நரகத்தில் உள்ள யாத்திரைகள்லாம் சொல்லி என்னென்ன பாபத்தை பண்ணினவர்கள் என்னென்ன நரகத்துக்கு போய் எப்படிப்பட்ட துக்கங்களை அனுபவிப்பார்கள் சொல்லி முடித்தார். கடைசியில இந்த ஒவ்வொரு பாபத்தை பண்ணி இந்த நரகங்களை அடையாமல் இருக்கணும்னா அந்தந்த பாபத்துக்கு வேதத்துல விகிதமான பிராயச்சித்தத்தை பண்ண வேணும். அந்த பிராயச்சித்தத்துடைய அளவுகளை சாதிச்சா இப்படிப்பட்ட பிராயச்சித்தங்களை செய்ய முடியாட்டா என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டா இந்த பிராயச்சித்தங்கள் இது சொல்லப்பட்டதான வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட அந்தந்த பாபத்துக்குரிய அந்தந்த பிராயச்சித்தத்துக்கெல்லாம் பிரதிபத பிராயச்சித்தம்னு பேர். அந்தந்த பாபத்துக்குரிய தனித்தனியான தனிப்பட்ட பிராயச்சித்தம். அந்த பிரதிபத பிராயச்சித்தங்களை பண்ண முடியலன்னா அந்த பிரதிபத பிராயச்சித்தங்களை காட்டிலும் உத்கிருஷ்டமான இன்னொரு பிராயச்சித்தம் உண்டு இல்லையா? அது என்னன்னு கேட்டா பகவான் ஹரியினுடைய ஸ்மரணம். ஹரியுடைய ஸ்மரணம்னா இல்லையா, பகவானுக்கு நான் தாசபூதன், பகவானுக்கு நான் சேஷபூதன் இன்னொரு ஸ்மரணம் இருக்கே, அந்த ஸ்மரணமானது. ஏன் சுவாமி மற்ற பிராயச்சித்தங்களை காட்டி இது ஏன் சேஷமானதுன்னு சொன்னா மற்ற பிராயச்சித்தங்கள்னாலே இந்த பாப பலனத்தான் போக்க முடியுமே ஒழிய இந்த பாப வாசனையை போக்க முடியாது.
இந்த பிராயச்சித்தங்கள் ஒரு பாப்பத்தை பண்ணவன் அந்த பிராயச்சித்தம் பண்ணி சுத்தனாக ஆனான்னா அந்த பாப்பத்தை திரும்பவும் பண்ணுவதற்குரியதான வாசனை போகாது, திரும்பவும் பண்ணாலும் பண்ணுது. ஆனா பகவானுடைய சம்ஸ்மரணத்தால, பகவத் சேஷத்துவ ஜானத்தால, பகவத் தாசத்துவ ஜானத்தால இல்லையா பகவானிடத்துல இல்லையா பலத்தை உணர்த்திட்டு அதனால வரக்கூடியதான அந்த பிராயச்சித்தமானது அந்த பாப்பத்தை மட்டும் இல்லாமல் பாப்ப வாசனையும் சேர்த்து அளிக்கிறார்கள். அதனால பிராயச்சித்தானி அசேஷாணி தபகர்ம ஆத்மகாணிவை, தபசு யாகாதி கர்மாக்கள் இவைகளை எல்லாம் கொண்டதான இந்த பிராயச்சித்த கர்மாக்கள் அசேஷங்கள். அசேஷங்கள்லாம் என்னதான் முடிவில்லாமல் போய்கொண்டிருக்கக்கூடிய. இப்ப ஒரு பாப்பம் பண்ணா அந்த பாப்பத்தை போக்கிக் கொள்வதற்காக ஒரு பிராயச்சித்த கர்மாவை பண்றான். அந்த பிராயச்சித்த கர்மாவில் ஒரு தப்பு வந்ததுன்னா அதை போக்கிக்கிறதுக்கு இன்னொரு பிராயச்சித்தாந்தரம் பண்ணணும். இந்த பிராயச்சித்தாந்தரமான கர்மாவில் ஒரு தப்பு வந்தா திரும்பி அதை போக்கிக்கிறதுக்கு அந்த பாப்பத்தை போக்கி பிராயச்சித்தாந்தராந்தரம் பண்ணணும். இப்படி அனவஸ்தையாக. ஏன்னா நம்ம போய் மனுஷனால எதையும் பர்ஃபெக்டா பண்ண முடியாது. எதை பண்ணாலும் அதுல ஏதாவது ஒரு குறை வரும். அப்ப அந்த குறையை போக்கிறதுக்கு ஒரு பிராயச்சித்தம் பண்ணணும். அந்த பிராயச்சித்தத்துல ஒரு குறை வந்தா அதையும் போக்கிறதுக்கு இன்னொரு பிராயச்சித்தம் பண்ணணும். இப்படி பிராயச்சித்தானி அசேஷானி தப கர்மாத்மகானிவை யானி தேகாம் அசேஷானாம். அந்த சர்வ பிராயச்சித்தங்களுடைய ஸ்தானத்திலே கிருஷ்ணானுஸ்மரணம் பரம். பரம்னா என்னதும் கிருஷ்ண அனுஸ்மரணமானது அவைகள் எல்லாவற்றையும் காட்டி சிரேஷ்டமானது. என்ன கிடைக்குதா? ரெண்டாவது தித்திய அம்சம் 6வது அத்தியாயத்துல 39வது சொல்லுது. அங்க கிருஷ்ணானுஸ்மரணம் பரம்ங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் பண்ணார்னா கிருஷ்ணனுக்கு தாசனாக, கிருஷ்ணனுக்கு அடிமையாக தன் அனுசந்தானம் பண்ணக்கூடியதான் கிருஷ்ண அனுஸ்மரணம். அந்த கிருஷ்ண அனுஸ்மரணம் மற்ற எல்லா பிராயச்சித்தங்களுக்கான அசேஷமான சர்வ பிராயச்சித்தங்கள் இதான் பரம் சேஷமானது. அப்போ கிருதே பாபே அனுதாபோவை எஸ்ய பும்சக பிரஜாயத்தே பிராயச்சித்தம் தஸ்ய ஏகம் ஹரிசம்ஸ்மரணம் பரம். எந்த ஒரு பாபிக்கு பாபத்தை பண்ணின பிறகு அனுதாபம், அனுதாபம் இருக்கும், ஐயோ இந்த பாபத்தை பண்ணிட்டேனே, இந்த பாபத்தை நான் பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னு இந்த பாபத்தை பண்ணினதை பத்த யாருக்கு அனுதாபம் பச்சாத்தாபமாக உண்டாகிறதோ அந்த புருஷனுக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு பிராயச்சித்தம் தான். அது என்னன்னு கேட்டா ஹரிசம்ஸ்மரணம். பகவானே சமஸ்த பாப்பங்களையும் போக்கக்கூடியவனான, சமஸ்தமங்களையும் கொடுக்கக்கூடியவனான, அசிந்தியமான தயா க்ஷமா இவைகளால் விசிஷ்டனா இருக்கக்கூடிய ஹரியான பகவானை சமயத்து ஸ்மரணம் பண்ணுவதுதான் அனுஸ்மரணம். முதல்ல சொன்னது அனுஸ்மரணத்துக்கும் சம்ஸ்மரணத்துக்கும் ஒரே அர்த்தம் இல்ல. அனுஸ்மரணம் பூர்வ ஸ்லோகத்தை சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் அவர் சம்ஸ்மரணமாக அந்த அனுஸ்மரணத்தை புரியும். பாப்பம் பண்ணினதுக்கு பண்ணின பாப்பத்துக்கு நிர்வேதம் ஏற்படணும். நிர்வேதம் ஏற்படுறதா எந்த பிராயச்சித்தத்தை பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. எவனுக்கு கிருதே பாபே அனுதாபா எஸ்ய பும்சா பிரஜாயதே தஸ்ய பிராயச்சித்தம் து ஏகம் ஹரி சம்ஸ்மரணம் பரம். விஷ்ணு சம்ஸ்மரணாதி க்ஷீண சமஸ்த கிளேச சந்தயா முக்தி பிரயாதி சொர்க்காதி தஸ்ய விக்னோனு மீயதே. பகவானுடையதான சம்ஸ்மரணம் அப்புறம் பகவானிடத்துல சமர்ப்பிக்கப்பட்டதான பரம் இவைகளை உடையவனாக இந்த பாப்பம் தீர்வது மட்டும் இல்லாமல் கடைசியில முடிவினால் மோட்சத்தையே அடையக்கூடியவன் ஆகிறான் அப்படின்னு விஷ்ணு புராணத்துல தித்தியாம்சத்தை முடிக்கிறார். இந்த தித்தியாம்சத்துல 6வது ஷஷ்டோத்தியாயம் முடிக்கப்படும். இதுக்கப்புறம் 7ம் அத்தியாயத்துல இது பூமண்டலத்துடைய வர்ணனமாயிருக்கு. பூமண்டலத்துல பாதாளாதி லோகங்கள், நரகாதிகள் இவைகள்லாம் சேர்த்து பூமண்டலத்துடையதான ஸ்திதி. இதற்கு மேல இந்த பூமிக்கு உள்ளதான மேல உள்ளதான பூவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், அப்போலோகம்
சத்தியலோகம் சொல்லக்கூடியதான மேலுள்ள லோகங்களை பற்றி மைத்ரேயர் அறிய விரும்பி கேள்வி கேட்கிறார். அதனால அந்த லோகங்களை பற்றி 10ஆம் அத்தியாயத்துல விவரணம் பண்றார். அத 10ஆத்யாய மைத்ரேய உவாச கதிதம் பூதலம் பிரம்மன் மமைதகிலம் त्वया भुवर्लोकादिकान् लोकान् शोधुमिच्छाम्यहं मुने तथैव ग्रहसंस्थानं प्रमाणानि यथा तथा तमाचक्ष महाभाग தன்மக்கியம் பரிபிருச்சதே. இப்ப மைத்ரேயருடைய பிரச்சனம். மைத்ரேய உவாசா சதிதம் பூதலம் பிரம்மன்னு மம ஏததகிலம் துவயா. ஏததகிலம் பூமண்டலம் பூதலமானது துவயா கதிதம் உன்மால் எனக்கு நன்றாக சொல்லப்பட்டது. இனி புவர்லோகாதிகான் லோகான் பூவர்லோகம் போல்றதான இந்த பூமிக்கு மேலுள்ள லோகங்கள் இருக்கு, அவைகளையும் சோத்து நிச்சாம் முனே. அவைகள் மட்டுமில்ல மேலுள்ள கிரக சம்ஸ்தானம், கிரகம் சூரிய சந்திராதிகளான கிரகங்கள் இருக்கு, அந்த கிரகங்களுடைய சம்ஸ்தானம் அவைகளுடையதான அமைப்பு, அவைகள் இருக்குமிடம், அவைகளுடைய பிரமாணம், அவைகளுடைய அளவு, இவைகளை எல்லாம் அறிய விரும்புக. கமாசக்வ மகாபாக தன்மக்கியம் பரிபிருத்ததே. உம்மிடத்துல மிகுந்த பிரீதியோட மிகுந்த வணக்கத்தோட இந்த கேள்வியை கேட்கக்கூடிய எனக்கு இவைகளை எல்லாம் நன்றாக தெளிவாக உபதேசித்து உபகாரம் பண்ணணும். அது மைத்ரேயருடைய பிரச்சனம். ஸ்ரீ பராசரம் வாச ரவி சந்திரமசோர்யாவத் மயூகைஹி அவபாஸ்யதே சமுத்திர சரிச்சைல தாவதி பிருத்திவி ஸ்மிருதா யாவத் பிரமாணா பிருத்திவி விஸ்தார பரிமண்டலாத் நவஸ்தாவத் பிரமாணம் வை வியாசமண்டலதோ த்விஜ பூமியோ ஜனலக்ஷேது சௌரம் மைத்ரேய மண்டலம் லட்சாதி திவாகரஸ்யாதி மண்டலம் சசிவஸ்திதம் பூர்ணே சதசகஸ்ரேது யோஜனானாம் நிஷாகராத் நட்சத்திர மண்டலம் கிருஷ்ணம் உபரிஷ்டாத் பிரகாசதே வேலக்ஷேதோத்தரம் பிரம்மன் புதோ நட்சத்திர மண்டலம் தாவத் பிரமாண பாகேது புதஸ்யாப்யசுனா புதஸ்யா குஷனா ஸ்திதः. ரவிச்சந்திர மண்டலையோ ரவிச்சந்திரமசோ சந்திரமசோ ரவிச்சந்திரமசோ யாவது மயூகைஹி அவபாஸ்யதே சமுத்திர சரிது சைலா தாவதி பிருத்திவி ஸ்மிருதா. இந்த பிருத்திவியானது ரவி சந்திரமசோ யாவது மயூகைஹி சூரிய சந்திரசூரியதான பிரகாசத்தினாலே எவ்வளவு தூரம் ஒளியை இருந்து பிரகாசிக்கப்படுகிறதோ அதுக்கு உட்பட்டதான சமுத்திர சரீர சரித்து சைலா. சமுத்திரம்னாக்க தெரியும், சரித்துனாக்க நதி, சைலம் அப்படின்னாக்க மலை, இவைகள்லாம் சேர்ந்து தாவதி பிருத்திவி ஸ்மிருதா. இன்னொரு லட்சணம் கூட சொல்ற, இந்த பூமியில் இருக்கிறவர்கள் தங்கள் கால்களால் நடந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு பூமண்டலத்தில் போக முடியுமோ அவ்வளவு தூரம் உள்ளது பூமி. எவ்வளவு உயரத்துக்கு எவ்வளவு பெரிய 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 மலைகள் இமாலயம் மேரு போன்ற பர்வதங்கள் இருக்கு, அந்த பர்வத சிக்கரம் வரையும் சட்டமாக இருக்கிறதுனால தன் காலாலும் நடந்து எவ்வளவு தூரம் போக முடியுமோ சாத்திருக்கோம். அதுக்கு பிரமாணம் தெரியல. ரவி சந்திரமசோகோ சூரியன் சந்திரன் இவர்களுடைய பிரகாசத்தினாலே எவ்வளவு தூரம் பிரகாசிக்கப்படுகிற இடங்கள், சமுத்திரம் சரித்து
சைலம் இவைகளை கொண்டதான இது பிருத்திவி எனப்படுகிறது. யாவக்கிரமான பிருத்திவி விஸ்தார பரிமண்டலாத்து நவஸ்தாத பிரமாணங்கள் யாக மண்டலத்தோ திஜ. இந்த பிருத்திவியினுடையதான பரிமாணமான எவ்வளவு தூரம் உள்ளதோ அதற்கு மேல விஸ்தாரமான பரிமண்டலாத்து இந்த பூமிக்கு மேற்பட்ட இடத்துல எல்லா இடத்துலயும் நவஸ்தாத பிரமாணங்கள் யாக மண்டலத்தோ திஜ. இதுக்கு மேல விபாகம் பண்ணப்பட்டு எல்லா இடத்துலயும் இந்த பூமி பரப்புக்கு மேல உள்ளதெல்லாம் ஆகாசம். நபகான ஆகாசம். அதுக்கும் பூமியோ யோஜன லட்சேது சௌரம் மைத்ரேய மண்டலம். இந்த பூமியிலிருந்து 1,00,000 யோஜனை தூரம் உயரத்துல சூரிய மண்டலமானது உள்ளது. பூமியே யோஜன லட்சேது, யோஜன லட்சம்னா 1,00,000 யோஜனை உயரத்துல சௌரம் மண்டலம், சௌரம்னா சூரிய மண்டலமானது உள்ளது. லட்சாத்து திவாகரஸ்யாதி மண்டலம் சசினஹாஸ்திதம். சூரிய மண்டலத்துக்கு மேல இன்னொரு 1,00,000 யோஜனை உயரத்துக்கு மேல சந்திர மண்டலமானது உள்ளது. சூரியனாக சந்திர கிட்ட இருக்கிறதாக சொல்றோம். அப்புறம் சொல்லுவோம். இதுக்கு நான் சொல்ல போற காரணம் புராணத்தில் இல்லாத காரணம் இல்ல, அது அப்புறம் வச்சுக்கலாம். அதுக்கு காரணம் மேல சொல்ல போற. இந்த சந்திரனானவன் தன்னுடைய சாபத்தினால 15 நாளைக்கு இவன் சரீரம் சகத்தை அடைய முடியும். அதுக்கப்புறம் அந்த குறைஞ்சு போன 14 அம்சங்களையும் அந்த சூரியன் தான் திருப்பி இந்த சந்திரன் நிரப்புறாங்க. அந்த மதுவி ஜீவ வரக்கூடிய சக்கரம் அது இங்கேயும் சொல்றேன். அதுக்கு மேல வரப்போகுது. யோஜன லட்சேது சௌரம் மைத்ர யமண்டலம் திவாகரஸ்ய லட்சாத். லட்சாத் திவாகரன் சூரியனுக்கு பேரு. சூரிய மண்டலத்திலிருந்து திரும்பியும் 1,00,000 யோஜனை, இதே 1,00,000 யோஜனை உயரத்துல இந்த சகினஹா மண்டலம் சிதம் சந்திர மண்டலமானது அமைந்திருக்கு. பூர்ணே சதசகஸ்ரேது யோஜனானாம் நிசாகராது நட்சத்திர மண்டலம் கிருஷ்ணம் உபரிஷ்டாத் பிரகாசதே. சூரிய மண்டலத்துக்கு மேல பூமியிலிருந்து 1,00,000 யோஜனை உயரத்துல சூரிய மண்டலம், சூரிய மண்டலத்திலிருந்து இன்னொரு 1,00,000 யோஜனை உயரத்துல சந்திர மண்டலம், சந்திர மண்டலத்துக்கு மேல திரும்பி அதிலிருந்து 1,00,000 யோஜனை தூரத்துல நட்சத்திர மண்டலம். நட்சத்திர மண்டலம் கிருஷ்ணம் உபரிஷ்டா பிரகாசத்தை 2,00,000 சோதரே பிரம்மன் புதோ நட்சத்திர மண்டலாத்து. இந்த நட்சத்திர மண்டலத்திலிருந்து 2,00,000 யோஜனை உயரத்துல புதன் என்கிற கிரகமானது, அந்த புத கிரக மண்டலமானது உள்ளது. தாவப்பிரமாண பாகேது புதஸ்யா புஷனாசிதா. புஷனான சுக்ரன், உஷனான சப்தத்துக்கு சுக்ரன், உஷனான சுக்ராச்சாரியன், கவினா உஷனாக்கு. இது பகவான் இதுல விபூத்தி அத்தியாயத்தை சாதிக்க. உஷனா அப்படின்னாக்க சுக்ரனுக்கு பேரு. புதன் இருக்காங்க, புதனுடையதான மண்டலத்திலிருந்து அதுக்கு மேல அதே 2,00,000 யோஜனை உயரத்துல உஷனான்னு சொல்லக்கூடிய சுக்ர மண்டலமானது உள்ளது. அங்காரகோபி சுக்ரஸ்ய தப்பிரமாணே விவசித. சுக்ர கிரகத்திலிருந்து அதுக்கப்புறம் அதே 2,00,000 பாகம் 2,00,000 யோஜனை உயரத்துல அங்காரக கிரகமானது அதனுடைய மண்டலம் அமைந்திருக்கு. லட்சத்வயேசு பௌமஸ்ய சிதோ தேவபுரோஹிதா. தேவபுரோஹிதனா பிரகஸ்பதி, குருங்கிற பிரகஸ்பதிங்கிற கிரகமானது பௌமன். பௌமனுக்கு அங்காரகனுக்கு செவ்வாய்க்கு இன்னொரு பேரு. அந்த பௌமனாகிற அங்காரக கிரகத்திலிருந்து அதே 2,00,000 யோஜனை உயரத்துல தேவபுரோஹிதன் சொல்லக்கூடிய குருவினுடைய பிரகஸ்பதியினுடைய கிரகமானது உள்ளது. சௌரிஹி பிரகஸ்பதே சோத்வம்
விலட்சே சமவஸ்திதா. இந்த பிருகஸ்பதினு சொல்லக்கூடிய குருவினுடைய கிரகம் இருக்கு. அந்த குருவினுடைய கிரக மண்டலத்திலே அதே 2 லட்சம் யோஜன உயரத்துல சௌரிகிற சூரியனுடைய புத்திரனாகிற கணேஸ்வரனுடைய சனியினுடையதான கிரக மண்டலம் இருக்கு. சப்தரிஷி மண்டலம் தஸ்மாத் லட்சணேகம் திஜோத்தம. சப்தரிஷி மண்டலமானது இந்த சனி கணேஸ்வரனுடைய சனி கிரகத்தினுடைய மண்டலம் இருக்கு. அதுல இருந்து லட்ச யோஜனம் உயரத்துல சப்தரிஷி மண்டலமானது உள்ளது. பார்க்கும்பொழுது இதான் சப்தரிஷிகள். அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு நட்சத்திரம் வருது, அதுதான் அருந்ததி அப்படின்னு காட்டுறாங்க. சப்தரிஷி அருந்ததியோடு கூடியதான சப்தரிஷி மண்டலமானது இந்த சனீஸ்வர கிரகம் இருக்கு. அந்த சனி கிரக மண்டலத்திலிருந்து 1 லட்சம் யோஜனை உயரத்தில் இருக்கு. சகஸ்ராணம் சதா தூர்வம் வியவஸ்திதா மேடீபூத சமஸ்தஸ்ய ஜோதிஷ் சக்கரஸ்தம. இந்த ரிஷிப்யஸ் இந்த சப்தரிஷி மண்டலம் இருக்கு. இதுல இருந்து சகஸ்ராணம் சதா தூர்வ சகஸ்ராணம் சதம்னாக்க திரும்பியும் 1 லட்சம் யோஜனை உயரத்துல வியவஸ்திதா மேடீபூத சமஸ்தஸ்ய ஜோதிஷ் சக்கரம். அதாவது இங்க கீழே பூமியிலிருந்து லட்சம் யோஜனை உயரத்தை உள்ளதான சூரியன்ல ஆரம்பிச்சு கடைசியில மேல சப்தரிஷி மண்டலம் வரையிலும் இது மொத்தம் 19 லட்சம் யோஜனைகள் உயரம். இந்த 19 லட்சம் யோஜனைகள் உயரத்தில் உள்ளது வரலும் இது ஒரு ஜோதிஷ் சக்கரம். ஜோதிஷ் சக்கரம் இருக்கும் ஒரு ஒளிவட்டம். சூரியன்ல ஆரம்பிச்சு சூரியன் மேல சந்திரன், சந்திரனுக்கு மேல புதன், புதனுக்கு மேல உசரான்னு சொல்லக்கூடிய சுக்கிரன், சுக்கிரனுக்கு மேல பௌமன்கிற அங்காரகன், அங்காரகனுக்கு மேல குரு, அந்த குருவுக்கு மேல சனி. இந்த 7 கிரகங்கள் முடிஞ்சா ராகு கேதுங்கிறதெல்லாம் சாயைகள். அதனால இந்த 7 கிரக மண்டலத்துக்கு மேல சௌரின்னு சொல்லக்கூடிய சனிங்கிறதான கிரக மண்டலத்துக்கு மேல 1 லட்சம் யோஜனைக்கு மேல சப்தரிஷி மண்டலம் இருக்கு. இதுவரையிலும் உள்ளதானது ஜோதிஷ் சக்கரம் அப்படின்னு சொல்லப்படும். அந்த ஜோதிஷ் சக்கரத்துக்கு மேல லட்ச யோஜனை உயரத்துல துருவ மண்டலம் அங்கே இருக்கு. பெருமாள் துருவனை ஏற்றி வச்சிருக்காரு. அந்த துருவனுடைய ஸ்தானமானது இந்த நட்சத்திர மண்டலத்துக்கு மேல லட்ச யோஜனை இந்த கிரக மண்டலங்கள். இதுக்கு மேல சப்தரிஷி மண்டலத்துக்கும் இந்த ஜோதிஷ் சக்கரத்துக்கும் திரும்பியும் இந்த லட்ச யோஜனை உயரத்துல துருவனுடைய மண்டலமானது இருக்கு. துருவனுடைய ஸ்தானம். தைலோக்கியம் ஏதத் கதிதம் உச்சேதேன மகாமுனே வித்யா பலஸ்ய பூரேகா வித்யா சாத்திர பிரதிஷ்டிதா துருவாதூர்வம் மகர். இந்த தைலோக்கியமேதத்தை கதிதம் உச்சேதேன மகாமுனே. இந்த தைலோக்கியமானது இப்படி உச்சேதம்னா ஒன்றுக்கு மேல ஒன்று இருக்கிறதான ஊர்துவ கிரமத்துல இந்த ஸ்திதியானது சொல்லப்பட்டது. ஏதத்தது உச்சேதேன மகாமு வித்யா பலஸ்ய பூரேஷா வித்யா சாஸ்திர பிரதிஷ்டிதா. இந்த துருவ மண்டலம் இருக்கு இல்லையா, இந்த துருவ மண்டலத்துலதான் வித்யா இந்த பூமியினுடைய ஸ்திதிக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய யாகாதிகள் எல்லாம் இந்த துருவ மண்டலத்தை பிரதிஷ்டிதமாக இருக்கு. வித்யா பலஸ்ய ஏஷா பூஹு வித்யா பல வித்யா பலஸ்ய வித்யாத்தை அത്ര பிரதிஷ்டிதா. துருவாதூர்வம் மஹர்லோகः யத்ரதே கல்பவாசினः ஏகயோஜன கோட்டிஷு யத்ரதே கல்பவாசினः द्वे कोटिषु जनो लोके यत्रते ब्रह्मणस्फुटाः सनन्दाद्याः प्रतिताः मैत्रेय अमलचेतसः. இந்த துருவனுடைய மண்டலம் இருக்குங்க. இந்த துருவனுடைய மண்டலத்துக்கு இதற்கு மேல துருவாதூர்வம் மகர்லோகா எத்தத்தை கல்பவாசினா. அந்த இடத்த கல்பவாசிகள்னா என்னத்தம், ஒரு கல்ப காலத்துக்கு ஜீவிக்கிறது. ஒரு கல்பம்னா என்னத்தம், பிரம்மாவுடைய பகல் பொழுது முழுவதும் 14 மன்வந்தரங்களால் ஆகிற பிரம்மாவுடைய ஆயுஷ்காலம் முழுவதும் ஜீவிக்கக்கூடியவர்களான கல்பவாசினா அவர்கள் அந்த துருவனுடைய ஸ்தானத்துக்கு மேல் உள்ள மகன் லோகத்தை வசிக்கிறார்கள். யோக யோஜன கோட்டிஸ்து எத்ததே கல்பவாசினா கல்பவாசிகள் வசிக்கக்கூடிய அந்த மகர்லோகம் இருக்கு இல்லையா, அந்த மகர்லோகமானது
1 கோடி யோஜன விஸ்தீர்ணத்தை உடையது. பூமி மொத்தம் பூமி தரப்பு எவ்வளவு? ஒரு அண்ட கட்டாகத்திலிருந்து இன்னொரு கட்டாகம் வரலும் உள்ள பூமி தரப்பானது 50 கோடி யோஜனைகளை விஸ்தரமாக கொண்டது. இது 1 கோடி யோஜன விஸ்தீர்ணம். ஏகயோஜன கோட்டிஸ்து யத்ரதே கல்பவாசினஹ 2 கோடி ஜனோ லோகஹ யத்ரதே பிரம்மண சுதாஹ. இது கல்பவாசிகளான பிராமணர்கள் வசிக்கிற இடம். அதுக்கு மேல 2 கோடி ஜனோலோக, அதுக்கு மேல உள்ள ஜனோலோகமானது இருக்குங்க, அது 2 கோடி யோஜன விஸ்தீர்ணத்தை உடையது. ஏற்றதே பிரம்மண சுதாக. கோட்டினாக்க டிஸ்டன்ஸ் चतुर्गुणोत्तरी कोटिद्वयं प्रकृति उक्तत्वात् जनलोकात् 8 कोट्युत्तरे व्योम्नि तपः. ज्योतिष चक्रम அப்படியே இந்த துருவ மண்டலத்தை தான் இல்ல எல்லா ஜோதிஷான கிரகங்களுடையதான சக்கரம். மாதாவும் அவங்க இருக்காங்க. பெருமாள் வரணும்னால அம்மாவுக்கும் அந்த ஸ்தானம் இருக்குது. ஒரு கட்டாவத்துக்கு ஒரு நார்மலா வருமானம் தான். அப்ப அப்புறம் 2 பேருக்கு கேப் 1 லாக் இருக்கும்போது அதே கேப்ல பெருசு மட்டும் 1 இயர் ஆகும். அதாவது அதுல இருந்து 2 கோடி யோஜன உயரத்துல ஜனலோகமானது இருக்கு. அதுல பிரம்மண சுதாக சனந்தனாத்யாக பிரதிதாக மைத்ரேய அமலதேதுகா. அதாவது பரிசுத்தமான அந்தக்கரணத்தை உடையவர்களான நிவர்த்தி தர்ம நிஷ்டர்களாக இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவினுடைய புத்திரர்களான சனந்தனாதிகள் இல்லையா, கனக சனந்தன சனத்குமார சனத்சுஜாதியர்கள் சொல்லக்கூடிய இவர்கள், இந்த சனந்தனாதிகள் அந்த ஜனலோகத்தை வசிக்கிறார்கள். சதுர்குணோத்தரே சோர்த்வம் ஜனலோகாத்து தபஸ்திதா. சதுர்குண உத்தரே, இந்த 2 கோடி சொன்னோம் இல்லையா, இந்த 2 கோடிக்கு மேல இன்னும் 4 மடங்கு 8 கோடி உத்தர தேசத்துல அங்க தத்திர ஊர்துவம் ஜனலோகாத்து தபஸ்திதா. ஜனலோகாத்து சதுர்குண உத்தரேஷ ஊர்துவம் தபோலோகா ஸ்திதா. வைராஜா எத்திர தே தேவாஹ ஸ்திதாக தாக நிவர்ஜிதாக. அங்க வைராஜம் சொல்லக்கூடியதான அந்த தேவதைகள், வைராஜாக எத்திர தேவாக தே ஸ்திதாக தாகவர்ஜிதாக. அவர்கள் ஊட்டமே அச்சு எப்போதும் குளிர்ந்த ஸ்திதியில அங்க வைராஜர்கள் சொல்லக்கூடிய தேவாக தத்திர ஸ்திதாக. ஷட்குணேன தபோலோகாது சத்தியலோகோ விராஜது. அந்த ஷட்குணாதுன்னு அர்த்தம். இந்த 2 கோடி இருக்கே, இதை போல 6 மடங்கு 12 கோடி யோஜனைகளுக்கு ஊர்துவம் மேல சத்தியலோகா விராஜதே. அபுனர் மாரகாக எத்திர பிரம்மலோகோகி சம்ஸ்பிருத. அபுனர் மாரகாக அர்த்தம் திரும்பவும் மரணத்தை அடையாதவர்கள். ஆமா, அந்த அந்த இடங்கள்லாம் கடல் இல்லை. கடல்ங்கிறது பூமியோடு நின்று போகுது. கீழே பாதாள லோகங்களுக்குள்ள கடல் கிடையாது. இதுக்கு மேல உள்ள லோகங்கள்ல கடலே இல்லை. அதெல்லாம் இங்க பூமியில தான் இருக்கு. இந்த பூமியில இருக்கு 7 தீபங்கள் சுற்றி சுற்றி தான் அந்த கடல்கள்லாம் இருக்கு. அங்க கடலே கிடையாது. ஆகாசம் தான் எல்லா இடத்தையும் நிரம்பி இருக்கு. இந்த ஆகாசங்கள்ல இந்த பூமியை போல அவைகள்லாம் ஜலத்துல மிதக்காம அவைகள்லாம் ஆகாசத்துல தரிக்கப்பட்டு இருக்கு. அதுதான் முன்னாள் சொல்லிட்ட, இந்த பூமிக்கு நேர சர்வத்திர முடிவில்லாத ஆகாசம் தான் விஸ்திருத்தமா இருக்கு. அந்த ஆகாசத்துல
இப்போ 12 கோடி யோஜனையில உள்ளது சத்தியலோகம்னு சொல்லக்கூடிய லோகம். அந்த லோகத்து கடல் கிடையாது. அந்த லோகத்துல அபுனர்மாரகாக எத்தனை, அதான் அபுனர்மாரகாக என்னத்தோம், இந்த பிரம்மாவினுடையதான ஒரு மகா கல்ப காலம் இருக்கு இல்லையா, அந்த காலம் வந்து இவர்களுக்கு மரணம் ஏற்படாதுன்னு அர்த்தம். இவர்களுக்கு மரணமே ஏற்பட, இவர்கள் முக்தர்கள் இல்லை. பிரம்மலோகத்தில் இருக்கிறவர்கள் எவ்வளவு சில காலம்னு கேட்டா, ஒரு பிரம்மாவுடைய ஆயுஷ் காலம் முழுவதும் இவர்களுக்கு புனகா மரணம் ஏற்படாது. அப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்காங்க. பாதகம் என்று எத்கிஞ்சிது வஸ்வஸ்தி பிருத்திவீமயம் பூர்லோக சமாக்கியாத விஸ்வரோசிய மயோதுத இருக்கா பரிய சத்தம்தான் இங்க வாசியாகும். பாதகம் என்று எத்கிஞ்சிது வஸ்வஸ்தி பிருத்திவீமயம். இல்ல அந்த பிருத்திவியில் உள்ளதான மனுஷ ஜனங்கள் எவ்வளவு தூரம் வரையிலும் சக்தராக இருந்தார். நம்மளாம் அசக்தர்கள் தவிர பூர்ண சக்தரா இருக்கிறவன் எவ்வளவு தூரம் காலால நடந்து எவ்வளவு தூரம் மேல போக முடியுமோ அது வரலும் உள்ளது பிருத்திவி. அது பிருத்திவி மயமான லோகம். சபூர்லோக சமாக்கியாத விஸ்வரோசிய மயோதிதா சபூர்லோக சமாக்கியாத, அதுதான் பூலோகம் என்று சொல்லக்கூடியதான சபூஹூன்னு சொல்லக்கூடிய லோகம். விஸ்வரோசிய மயோதிதா, இதனுடைய விஸ்தரமானது சப்த தீபங்களை கொண்டது. ஒவ்வொரு தீபங்களும் நவ வருஷங்களை கொண்டது. இத்தனை சமுத்திரங்கள் இருக்கு, இவ்வளவு பர்வதங்கள் இருக்கு, இவ்வளவு நதிகள் இருக்கு, ஒவ்வொன்றுடைய பரப்பளவு இவ்வளவு என்பதெல்லாம் என்னால ஏற்கனவே விஸ்தரமாக உனக்கு சொல்லப்பட்டது இல்லையா. பூமி சூரியாந்தரம் ஏற்ற இல்லையா சித்தாதி முனிசேவிதம் பூவர்லோக ரோக்யுக்தோ த்விதீயோ முனிசத்தம திருவ சூரியாந்தரம் ஏற்ற நியுதானி சதுர்தச ஸ்வர்லோக சோபி கதிதா லோக சம்ஸ்தான சிந்தகை. இந்த பூமி இருக்கே, இந்த பூமிக்கு சூரியனுக்கு இடைப்பட்ட பிரதேசத்துல எச்ச சித்தாதி முனி தேவிதம் பூவர்லோக சோபியத்தா திதியோ முனிசத்தம. இங்கிருந்து 80,000 யோஜனை உயரம் உள்ளதாக இருக்கக்கூடியதான சூரியனுக்கும் பூமிக்கு இடைப்பட்டதான மகா ஆகாசத்துல 80,000 யோஜனைகள் மேல பூமிக்கு மேல புவர்லோகம் லோகம் இருக்கு. அந்த புவர்லோகமானது இல்லையா சித்தர்கள் இல்லையா போன்றவர்களாலே இல்லையா சேவிதமாக அவர்களால் வசிக்கப்படுவதாக இருக்கு. புவர்லோக சுசோப்யுக்தா த்விதீயோ முனிசத்தம இல்லையா துருவ சூரியாந்தரம் ஏற்ற நியுதானி சதுர்தச. இந்த புவர்லோகத்துக்கு மேலே த்விதீயம் 2வது லோகமாக துருவனுடைய சூரிய மண்டலத்துக்கும் துருவனுடைய மண்டலத்துக்கு நடுவுற நியுதானி சதுர்தச இல்லையா, அதாவது 1,40,000 நியுதானி சதுர்தசன்னா 14 நியூட்டன்கள். அழுத்தத்துக்கு மேல நியூட்டன், அதனால 14 லட்சம் உயரத்தில் உள்ளதாக ஸ்வர்லோக ஸ்வர்லோகம் பூர்புவகான்னு சொல்லக்கூடிய 3வது லோகம். சோபி கதிதா லோக சம்ஸ்தான சிந்தகைக்கு திரைலோக்கியமேத கிருதகம் மைத்ரேய பரிபட்யத்தை ஜனஸ்ததா சத்தியம் இது அகிருதகம் திரயம். அதாவது பிரம்மாவினுடையதான ஒரு பகல் பொழுதுடைய முடிவிலே அழியக்கூடியதான கிருதகம்னா என்னத்தம், அழிவை உடையதுன்னு அர்த்தம். செய்யப்பட்டதுன்னாக்க என்னத்தம், அழிவை உடையதுன்னு அர்த்தம். இவைகள் கிருத்தகமான லோகங்கள். எது புவஹா சுவஹான்னு சொல்லக்கூடிய 3 லோகங்கள். இந்த 3 லோகங்களும் பிரம்மாவினுடையதான ஒவ்வொரு பகல் பொழுது முடியும் பொழுதும் இந்த 3 லோகங்களும் அழிவடையும் இல்லையா. பிரம்மாவினுடையதான மகாகல்பமான பிரம்மாவுடைய 100 வருஷம் ஆயுஷ்காலம் முடிகிறவர்களும் இந்த ஜனஹா தபஹா சத்தியம்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 3 லோகங்களும் அழியாது இல்லையா. அதனால அந்த லோகங்கள் அக்கிருத்தகம் இல்லையா, அவைகள் விநாசமற்றதான லோகங்கள் இல்லையா. நடுப்புற இருக்கக்கூடிய இல்லையா அந்த கிருதகாசத்தையோர் மத்தியே மகர் லோகை 7 லோகங்கள் நடுப்புற ஒரு லோகம் இது விட்டுப்பட்டிருக்கு இல்லையா. பூர்புவ சுமகான 3 லோகம்
அதுக்கு மேல ஜனகா தபகா சத்தியமும் 3 லோகம், நடுப்புற மத்தியத்துல 4வது லோகமாக மகன் லோகம் விட்டுப்பட்டிருக்கு. அந்த மகன் லோகத்துக்கு கிருத்தகா கிருத்தகம்னு பேர். அது விநாசத்தை உடையதாகவும் விநாசமற்றதாகவும் இருக்கக்கூடியதான ஒரு லோகம். ஏன்னா அந்த லோகத்துல அந்த லோகத்துக்கு விநாசம் கிடையாது. அந்த லோகத்தில் உள்ள அப்ராக்கிருத பாகங்கள், அது அகேதன பாகங்கள் அழியாது. அந்த லோகம் அப்படியே இருக்கும். அந்த லோகம் அகிருத்தகம். அந்த லோகத்துக்கு கிருத்தகத்துவம் எப்படி வருதுன்னு கேட்டா, இல்லையா இந்த பிரம்மாவனுடைய பகல் பொழுது முடிந்த உடனே இல்லையா உள்ள பிரளயம் ஏற்படும் இல்லையா, அந்த பிரளயத்தில் உள்ள அக்னியினால தகிக்கப்பட்டவர்களாக அந்த லோகத்தில் உள்ளவர்கள்லாம் அந்த லோகத்தை காலி பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல உள்ளதான தப்போலோகத்துல ஜனலோகத்தை போய் வசிப்பாங்க. அதனால அந்த லோகத்தை விட்டு மொத்த பேர் சேத்தனர்களும் அந்த லோகத்தை விட்டு போயிடுறதுனால அவர்களை பொறுத்தவரை அது கிருத்தகம். அதுல உள்ள அச்சேதனமான லோகம் இருக்கே அந்த லோகம் அழியாமல் இருக்கிறதுனால அக்கிருத்தகம். அதனால மகன் லோகத்துல கிருத்தகத்துவம் அது அக்கிருத்தகத்துவம் இவைகள் ரெண்டும் மீதான சமாவேசம் சம்யோகம் இருக்கு. அப்படின்னால அது கிருத்தகா கிருத்தகம்னு சொல்லப்படும். கிருதகா கிருதகயோர் மத்தியே மகர்லோக இது ஸ்மிருதः சூன்யோ பவதி கல்பாந்தே யோத்யந்தம் ந வினஷ்யதி ஏதே சப்தமயா லோகாः மைத்ரேய கச்சாஸ்தவ பாதாளானி சப்தைவ பிரம்மாண்டஸ்ய விஸ்தரः. இப்படி பூமியிலிருந்து தொடக்கமாக மேலுள்ள 7 லோகங்களும் பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகர்லோகம், ஜனலோகம், தபோலோகம், சத்தியலோகம் சொல்லப்பட்ட இந்த 7 லோகங்களும் எனக்கு என்னால் உனக்கு விஸ்தரசா சொல்லப்பட்டது. பூமியும் அதுக்கு கீழே பாதாளாதி லோகங்களும் முன்னாலேயே விஸ்தரமா சொல்லப்பட்டது. இவைகள் எல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த பிரம்மாண்டத்தை ஏக விஸ்தர. இந்த 14 லோகங்கள் அடங்கினதுதான் இந்த பிரம்மாண்டம். இதுதான் பிரம்மாண்டத்துடைய விஸ்தரம். ஏதது அண்டகடாஹேன திர்யக்ஷோத்வம் அதஸ்ததா கபித்தஸ்ய யதா பீஜம் சர்வதோவை சமாவிருதம். இல்ல ஏதது அண்டகடாஹேன இந்த ஒவ்வொரு பிரம்மாண்டமும் அண்டகடாகத்தினால இல்லையா தீர்ஜக்கு ஊர்துவம் அதஸ்ததா கீழையும் மேலையும் பக்கவாட்டிலையும் எல்லா பக்கத்திலையும் அண்ட கடாகத்தினால சூழப்பட்டதாக. இதை போல கபித்தஸ்ய யதா பீஜம் சர்வதோவை சமாவிருதம். அந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள இத்தனை லோகங்களும் எதை போல இவ்வளவு சமுத்திராதிகளும் எல்லாம் கபித்தஸ்ய யதா பீஜம் விடாம்பழத்துக்குள்ள இருக்கிற விதைகளை போல இந்த பிரம்மாண்டத்துக்குள்ள இவ்வளவும் இருக்கு. கபித்தஸ்ய யதா பீஜம், கபித்தம்னா விடாம்பழம், அவைகளுக்குள்ள பீஜம் சர்வதோவை சமாவிருதம். தசோத்தரேன பயசா மைத்ரேயாண்டம் தத்விருத்தம். இந்த பிரம்மாண்டமானது இப்படி அண்ட கடாகமானது எல்லாத்தையும் சூழ்ந்து மூடி இந்த அண்ட கடாகத்தை சுற்றி இத போல தசோத்தரேன இத போல 10 மடங்கு உள்ளதான பயசான ஜலம், அந்த ஜலத்தினால மைத்ரேய அண்டம் தத்விருத்தம். சர்வோங்கு பலிதானோசோ பலினா வேஷ்டிதோ பகி. இந்த பிரம்மாண்டத்தை போல 10 மடங்கு உள்ளதான ஜலத்தால வெளியில ஆவரண ஜலம்னு பேரு அதால சூழப்பட்டது இருக்கு இல்லையா. இந்த ஆவரண ஜலமும் அதுக்குள்ள இருக்கிற பிரம்மாண்டமும் எல்லாம் சேர்த்து ஆவரண அக்னியினால அதை போல 10 மடங்கு உள்ளதான ஆவரண அக்னியினாலே தசோத்தராணி ஆவரணானி யானிச்ச எதண்ட மண்டாந்தர கோச்சரஞ்சயது தசோத்தராணி ஆவரணானி யானிச்ச குணாப்பிரதானம் புருஷப்பதம் பரம்பரம் பராஸ்பரம் பிரம்மத்தை விபூதத்துல இவைகள்லாம் பகவான் விபூதி. இது அந்தரிக்ஷ லோகம்ங்கிறது இந்த பூவர்லோகம் தான் அந்தரிக்ஷ லோகம். அதுக்கு மேல சுவர்லோகம் பூர் பூவா சுபஹா அப்படின்னு சொல்றது இந்த பூலோகம். அதுக்கு மேல பூவர்லோகம் இதான் பிருத்திவி, இதான் அந்தரிக்ஷம், அதான் சுவர்லோகம். அந்தரிக்ஷ லோகம்ங்கிறது பூவர்லோகம். அது மாதிரி திரும்பவும் இந்த தசோத்தராணி இத இந்த பிரம்மாண்டத்துக்கு வெளியில இது சூழ்ந்து இருக்கிறதானே அதை போல 10 மடங்கு அதிகமான இந்த ஆவரண ஜலத்தை அதை காட்டிலும் 10 மடங்கு அதிகமான ஆவரண அக்னி சூழ்ந்திருக்கு. இந்த ஆவரண அக்னியானது அதை போல 10 மடங்கு ஆவரண வாயுவினால சூழப்பட்டு
இந்த ஆவரண வாயுவானது அதை போல 10 மடங்கு ஆகாசத்தினால் சூழப்பட்டு தசோத்தராணி அசேஷானி மைத்ரேய ஏதானி சப்தவை இப்படி சப்த ஆவரணங்கள் என்னன்னாச்சு இதை சுத்தி பிருத்திவி கிடையாது. ஏன்னா பிருத்திவி ஏற்கனவே அதுக்கப்புறம் ஆவரண ஜலம், அதை சுத்தி ஆவரண அக்னி, அதை சுத்தி ஆவரண வாயு, அதை சுத்தி ஆவரண ஆகாசம், 4ஆச்சா அதை சுத்தி ஆவரணமான அகங்காரம், ஆவரணமான மகத்து, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆவரணமான பிருத்திவி, ஆவரணமான அவ்யக்தம். இவைகள் இந்த பூமி இந்த பிரம்மாண்டத்தை சூழ்ந்திருக்கு. மகாந்தம் சமாவிருத்திய பிரதானம் சமவஸ்திதம். இந்த மகத் என்கிற தத்துவம் இருக்கே ஆவரண தத்துவம், அதை சுற்றி பிரதானம் சொல்லக்கூடிய அவ்யக்தமானது சமவஸ்திதம். ஆனந்த சிர்ணதஸ்யாந்த சஞ்ஞானம் சாபி வித்யதே. இந்த மூல பிரகிருதியாகிற அவ்யக்தம் இருக்கு, இதனுடைய சஞ்ஞானம், இதனுடைய அளவு, இதனுடைய பரிமாணம் என்ன என்பது சஞ்ஞானம் யாருக்கும் தெரியாது. இல்லை, இதுக்கு சஞ்ஞானம் நலிஞ்சது. இதுக்கு அளவு இருந்து அந்த அளவு அறியப்படாததுன்னு சொல்ல முடியாது. இதற்கு அளவே கிடையாது. எதுக்கு? இந்த பிரதானமாகிற அவ்யக்தமான பிரகிருதி. ததனந்தம் அசங்கியாத பிரமாணம் சாப்பி வையதா சேதுபூதம் அதே சத்திய பிரகிருதிஷா பராமுனே அண்டானாம் சகசிராணாம் சகசிராணி ஆயுதானி ஈதிருஷானாம் ததா தத்ர கோட்டி கோட்டி சதானிச்ச. இப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டங்கள் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க சகசிராணி அயுதானிச்ச அண்டானாம் சகசிராணாம் சகசிராணி அயுதானிச்ச ஈதிருஷானாம் ததா கோட்டி கோட்டி சதானிச்ச. முதல்ல இந்த பிரம்மாண்டங்கள் இருக்கு இல்லையா, இந்த பிரம்மாண்டங்கள் சகசிராணி ஆயுதானி 1000 into 1000 into 10,000. இது அண்டங்களுடையதான ஒரு குரூப். இத மாதிரி கோட்டி கோட்டி அண்டங்கள் அப்படின்னா அண்டங்களுக்கு சந்தியானம், அண்டங்களுக்கு எண்ணிக்கை. எப்படி இவர்களை சூழ்ந்திருக்கிற பிரதான மூல பிரகிருதி இருக்கே அதுக்கு எப்படி அழகு கிடையாதோ அத மாதிரி இந்த பிரம்மாண்டங்களுக்கும் எத்தனைங்கிற சங்கியை கிடையாது. இவைகள் எல்லாம் விஷ்ணு சக்தியா மகாபுத்தே விதவ் சம்சயதர்மிணவு தயோ சைவ பிரதத்பாவ காரணம் சம்சயசித்து சோபகாரண பூதாக சர்க்ககாரே மகாமதே. இவைகள் எல்லாம் ஒவ்வொரு பிரளயத்தின் பொழுதும் இந்த சமஸ்த பிரம்மாண்டங்கள் ஒரே சமயத்தில் அழிந்தும் இந்த சமஸ்த பிரம்மாண்டங்கள் சிருஷ்டி காலத்தை ஒரே சமயத்தில் உண்டாகக்கூடியதாக இருக்கு. இவைகள் எல்லாம் இப்படி யுகவ சிருஷ்டி பிரளயங்களுக்கும் நடுவுல இல்ல ஸ்திதி காலத்தை இவைகள் ரட்சிக்கப்படுவதும் இவைகள் எல்லாம் விஷ்ணு சக்தியா மகாபுத்தே உத்தவ் சம்சய தர்மியம். இவைகள்லாம் பகவான் விஷ்ணுவினுடையதான அச்சிந்தியமான அளவிட முடியாததான அபரிச்சேத்தியமான சக்தியினால நடைபெறுகிறது. பிரபவந்தி ததஸ்யேபிய சம்பவந்தி அபரே துருமாக தேபி தல்லக்ஷணம் திரவிய காரணானுகதா முனே ஏவம் அவ்யாகிருதாத் பூர்வம் ஜாயந்தே மகதாதய விசேஷாந்தா ததஸ்யேபிய சம்பவந்தி அசுராதய தேபியச்ச புத்ரா சேஷாஞ்ச புத்ராணாம் அபரே சுதாः பீஜாதி விருட்ச பிரரோகேண யதா நாபசயஸ்தரோः பூதானாம் பூதசங்கேன நைவாஸ்யபச்ச அபச்சயஸ்ததா. இந்த மாதிரி இந்த பிரம்மாண்டங்கள் எல்லாம் இப்படி உண்டாகி இவைகளுக்குள்ள லோகங்கள், இவைகளுக்குள்ள அச்சி பதார்த்தங்கள், இவைகளுக்குள்ள இந்த பதார்த்தங்கள் உண்டான பொழுதும் இந்த மூல பிரகிருதிக்கு க்ஷயமே உண்டாவது. இதுல இருந்து இத்தனை பதார்த்தங்கள் உண்டானாக்க இதுக்கு க்ஷயம் இல்லை இல்லையா? எப்படி ஒரு புத்தாவினுடைய புத்திரன், அந்த புத்திரனுக்கு இன்னொரு புத்திரன், இப்படி இவைகள் எல்லாம் கிரமமாக உண்டாகி வருகிற இடத்துல கடைசியில இந்த மூல பிரகிருதிக்கு அவ்யக்தம் இருக்கு. பகவானுடைய சரீரபூதமாக விஷ்ணு சக்தியினால் ஆவృతமாக இருக்கக்கூடிய இந்த பிரகிருதிக்கு முடிவு என்பதே இல்லை. விஷ்ணு சக்தியும் சமாசாத்திய பிரதோகம் உபயாந்தியை சஜ விஷ்ணு பரம் பிரம்ம யதா சத்வமிதம் ஜெகத் ஜெகச்ச யோகேதம் எஸ்மிச்ச லயமேஷ்யதி. இப்போ இதுவரையிலும் முன்னால அவர் கேட்ட கேள்வி, இந்த ஜெகத்தானது எதிலிருந்து உண்டாயிற்று, இந்த ஜெகத்து எதிலிருந்து மேல எதிலிருந்து உண்டாக போகிறது, இந்த ஜெகத்தெல்லாம் எதுல ஸ்திதமாக
ரட்சிக்கப்படுறது. கடைசியில இந்த ஜெகத்தானது எதுல லயம் அடைந்தது, எதில் லயம் அடைய போகிறது அப்படின்னு சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயாதிகளுக்கு காரணம் எதுன்னு கேட்ட அதுக்கு இப்ப பதில் சொல்லி முடிக்கிறார். விஷ்ணு சக்திம் சமாசாத்திய பிரரோகம் உபயாந்திவை சக விஷ்ணு பரம் பிரம்ம. அந்த விஷ்ணுதான் பரம் பிரம்மம். இந்த விஷ்ணு வேற பரம் பிரம்ம வேறன்னு கிடையாது. சதை விஷ்ணு சஜ விஷ்ணு பரம் பிரம்ம எத சர்வவிதங்கள். எந்த விஷ்ணுவிடத்திலிருந்து எந்த பரபிரம்மத்திலிருந்து இந்த ஜெகத்தெல்லாம் உண்டாகிறதோ ஜெகச்சவோ எத்த சேதம். இந்த ஜெகத்தானது எத்த அப்படின்னாக்க எந்த இடத்துல எவனிடத்துல ஸ்திதமாக உள்ளதோ கடைசியில எஸ்பிச்ச லயமேஷதி, கடைசியில எவனிடத்துல லயத்தை அடைய போகிறதோ இப்படிப்பட்ட பரபிரம்மம் அப்படின்னு ஸ்ருதிகள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஏதோ இமானி பூதானி ஜாயந்தே ஏன ஜாத்தானி ஜீவந்தி என் பிரயந்தி அபிசந்திசந்தி தத் விஜிக்யாசஸ்வ தத் பிரம்ம என்று இந்த பிரம்மத்தினுடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயாதிகள் எல்லாத்துக்கும் இல்லையா அதுக்கு ஹேதுவா இருக்கிறதான பரபிரம்மம் யாதொன்று சொல்லப்பட்டதோ சஹா பரபிரம்மஹா சஹா விஷ்ணுரேவ. தத் பிரம்ம தத் பரம் தாம சதத் பரமம் பதம் சர்வம் அபேதேன ஏதச்ச ஏதத் சராசரம். அந்த பகவானை விட்டு பிரிக்க முடியாதவைகளாக அவனோட ஏக்கத்தை விவகாரம் பண்ணும்படிக்கு அவனுக்கு சரீரபூதங்களாக இவைகளெல்லாம் இல்லையா அவனோட சேர்ந்து உள்ளன. சயேவ மூல பிரகிருதி ஜெக்தரூபி ஜெகத்தா. பகவானுடைய சரீரபூதமாக இருக்கிற அந்த சூக்ஷ்ம ரூபமாக இருந்த பழைய காலத்தில் இருக்கிற மூல பிரகிருதி தான் ஜெக்த ரூபமாக ஆகி இல்லையா அதாவது நாம ரூபங்களை கொண்டு இந்த ஜெகத்தாக ஆகிறது. ஹயாச்சந்தான்சி சேஷாம் நாமானி வைஷ்ணு. அதுக்கப்புறம் சாத்து கோட்டி சதா சப்த கர்த்தா கிரியா நாம் யுஜ்யதே கதுஹு சயேதத் கர்ம பலம் தஸ்ய சுகாதிய சாதனம் அத்தியசேஷம் ஹரேன கிஞ்சித் வத்திரிக்தம் அஸ்தி. இப்போ கர்த்தா வேதத்தில் விகிதமான யாகாதி கர்மாக்களுக்கு கர்த்தா, அப்புறம் கிரியமான செய்யப்படுகிறதான கிரியை, அதனால யுஜ்யதே கதுஹு சயேதத்து கர்ம பலம். இந்த கர்மாக்களான அந்த யாகாதி கர்மாக்குடைய பலம் எல்லாம் அதுக்கு மேல சுகாதி எது சாதனமத்திய சேஷம் சிற்கு முதலான இந்த கர்மாக்களுக்கு செய்யக்கூடிய அது புரிதான உபகரணங்கள் இவைகள் எல்லாம் எம்பெருமான் ஹரியினுடைய ஸ்வரூபமே. ஹரே நச்சித்து எத்திரி சமஸ் கர்த்தர் ரூபமாக கிரியமானமான கிரியா ரூபமாக கத்து ரூபமாக அந்த கர்ம பல ரூபமாக அந்த கர்மாவுக்கான சாதனங்களாகிற சிற்கு சிவாதிகள் இந்த ஜுகு உபமிருதாதிகள் இந்த சாதனங்கள் இவைகள் எல்லாம் எம்பெருமான விஷ்ணுவை தவிர வேறு அத்திரிக்தமான பதார்த்தங்கள் அல்ல. அதனால எம்பெருமான் தான் சர்வ கர்மாக்களுக்கு கர்த்தா. அவன் தான் அந்தராத்மாவாக செய்விக்கிறான். செய்யப்படுகிற கர்மாக்கள் எல்லாமும் பகவானின் சரீரபூதம். அதனால வரக்கூடிய கர்ம பலன்களும் சொர்க்க அபவர்காதிகளும் எல்லாம் பகவான் அவனுடைய ஸ்வரூபம் தான். அது மாதிரி அதுக்கு சாதன பூதங்கள் எல்லாம் அவனுடைய சரி. பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மஹதி பிரம்மாக்னம் பிரம்மனாகுதம் பிரம்மைவ தேன கந்தவியம் பிரம்ம கர்ம சமாதினான்னு சொல்லப்பட்ட ரீதியில இந்த யாகம் யாகத்தை சமர்ப்பிக்கப்படுகிற ஹவிஸ், அந்த ஹவிஸ் சமர்ப்பணத்துக்குள்ளான உபகரணங்கள் இல்லையா அந்த யாகம் பண்ணப்படுகிற அக்னி, அந்த யாகத்தை பண்ணுகிற எஜமானன், இவைகள் எல்லாம் எல்லாமே பகவானுடைய சரீரம். இப்போ இது ஸ்ரீ விஷ்ணு மகாபுராணே த்விதீயாம்சே சப்தமோத்யாய. இதுக்கப்புறம் 8வது அத்தியாயம் ஆரம்பிக்கிறது. ஸ்ரீ பராசர உவாச வியாக்கியானமே தத் பிரம்மாண்ட சம்ஸ்தானம் சமஸ்தவ சுவ்ரத தத பிரமாண சம்ஸ்தானே சூர்யாதீனாம் சுனுஷ்வமே. வியாக்கியானமே தத் பிரம்மாண்டம். இந்த பிரம்மாண்டத்தினுடையதான விஸ்தரமானது எங்கெங்க எது உள்ளது என்பது இந்த பிரம்மாண்ட சப்தா சூவ்ரத சோபனமான நல்ல விரதத்தை உடைய மைத்ரேயரே உமக்கு என்னால் இது நன்கு சொல்லப்பட்டது.
சதா பிரமாண சம்ஸ்தானே சூர்யாதிகளுடையதான பிரமாணம் சம்ஸ்தானம் அவர்களுடைய அளவு அவர்களுடையதான இருக்கப்பட்ட சம்ஸ்தானமான தேச விசேஷங்கள் இவைகளை எல்லாம் சூர்யாதியினால் சுனூற்றமே யோஜனானாம் சகசானி பாஸ்கரஸ்ய ரசோவர் ரத இந்த பாஸ்கர் இருக்கானே இந்த பாஸ்கரனுடையதான ரதம் இல்லையா இவனுடைய ரதமானது நவசகசிராணி நவங்கிறது சகசிராணிங்கிறதோட அன்வைக்கணும் 9,000 யோஜனைகள் இந்த ரதத்தினுடையதான நவசகசிராணி யோஜனானி பாஸ்கரஸ்ய ரதா அதனுடைய ஈஷாது அண்ட சதைவாசிய திகுணோ முனிசத்தம சார்த்த கோட்டி சதா சப்த நியூதானி அதிகானிச்ச இல்லையா இதுல ஈஷாது அண்ட சதைவாசிய இல்லையா திகுணோ முனிசத்தம இதுல இந்த யோஜனான நவசகசிராணி இருக்கே இதுல இல்லையா ஈஷாது இந்த அண்ட சதைவாசிய திகுணோ முனிசத்தம சார்த்த கோட்டி ததா சப்த நியூதானி அதிகானிவை யோஜனானாம் சக்கரம் பிரதிஷ்டிதம் இது என்ன சொல்ல கேட்டா ஈஷாது அண்டஹா ததைவாசிய திகுணோ முனிசத்தம இந்த பிரம்மாண்டம் இருக்கு இல்லையா இந்த பிரம்மாண்டத்துல எவ்வளவு தூரம் பிருத்திவியினுடையதான ஒரு கட்டாகத்திலிருந்து இன்னொரு கட்டாகம் வரலும் இந்த பூமியினுடைய யாதொரு பரிமாணம் சொல்லப்பட்டதோ அதுதான் சூரியனுடைய சஞ்சாரத்துக்குரியதான பிரதேசம் எவ்வளவு தூரம் இந்த பிருத்திவியா ஒரு அண்டத்துக்குள்ள அண்டத்துடைய ஒரு கட்டாகம் ஒரு ஓட்டுல இருந்து அந்த இன்னொரு ஓட்டு வரையிலும் இந்த சூரியனுடைய சஞ்சாரம் அந்த தூரம் எவ்வளவுன்னு கேட்டா சார்த்த கோட்டிகி ததா சப்த நியுதானி அதிகானிவை அதாவது சப்த நியுத அதிக சார்த்த கோட்டி யோஜனானாம் தஸ்யாக சப்த சக்கரம் பிரதிஷ்டிதம் ஸ்ரீநாபிமதி பஞ்சாரே ஷண்ணே என்ன பாடம் போட்டிருக்காங்க ஷண்ணேமினி அக்ஷயாத்மகே சம்வத்சரமயே கிருஷ்ணம் காலச்சக்கரம் பிரதிஷ்டிதம் இதுல பாருங்க இதுல இந்த 9,000 யோஜனை சொல்லிட்ட ரதத்தினுடைய அளவு அதுல 8,000 யோஜனை அளவானது இந்த சூரிய மண்டலத்தினால வியாப்தம் பாக்கி உள்ள 1000 இருக்கு இல்லையா அந்த 1000 யோஜனா நாம் தஸ்யாட்சத்திர அந்த ரதத்தினுடைய சக்கரமானது ஏக சக்கரம் அந்த சக்கரமானது பூட்டப்பட்டிருக்கு ஸ்ரீநாபிமதி பஞ்சாறு 3 நாபிகளை உடையதான 5 அறங்களை அறம்னாக்க அதனுடையதான ஆரக்கால்கள் 5 ஆரக்கால்களை உடையதான 3 நாபின்னு அர்த்தம் அந்த அச்சு இருக்கு இல்லையா அந்த அச்சானது 3 இடத்துல அதுல இது பண்ணி பூட்டப்பட்டிருக்கு அதுக்கு ஈரிசு இருக்கு சாதாரணம் படிச்சிருக்கிறதா தமிழ்ல பஞ்சாரே ஷண்ணேமினி அக்ஷயாத்மகே 6 வட்டக்கால்களை கொண்டதானே இல்லையா அக்ஷயாத்மகமான சக்கரம் இதுல சம்வத்சரமய இல்லையா கிருஷ்ணம் இதுல சம்வத்சரமயமான கிருஷ்ணம் காலச்சக்கரம் பிரதிஷ்டிதம் அந்த காலச்சக்கரமானது இந்த ஆதித்தினுடைய ரத்த சக்கரம் இருக்கு இல்லையா அதுலதான் இந்த சம்வத்சரங்களை கொண்டதான 2 வகையான சம்வத்சர காலங்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த சம்வத்சரங்கள் யுத்வத்சரம் வத்சரம் இல்லையா உத்வத்சரம் சொல்லக்கூடியதான முதல்ல 3 அப்புறம் அதோட சேர்த்து விடாவத்சரம் அனுவத்சரம் சொல்லப்பட்டதான இப்படி 5ஆக 3ஆக கணக்கில் உள்ளதான இந்த சம்வத்சரங்கள் எல்லாம் சக்கரம் 12 இந்த 5 சம்வத்சரங்களும் இல்லையா 12 முறை சுத்தி வந்ததுன்னா அதான் 60 வருஷம் ஒரு சம்வத்சர சக்கரம். இந்த மாதிரி ஜோதிஷத்தை கணக்கு வச்சிருக்காரு அதெல்லாம் இந்த சூரியனுடைய ரதத்தினுடைய சுழற்சி தான். ஹயாத்த சப்தகந்தாம்சி தேகாம் நாமானிமே சுனு
இந்த சூரியனுடையதான ஒரு சக்கரம், ரத்தத்தினுடைய ஒரு சக்கரம், அந்த சக்கரம் தான் 6 வட்டக்கால்கள் கொண்டதாக, 5 அறக்கால்களை கொண்டதாக, 3 நேமிகள் அதுல பிரதிஷ்டிதமாக இருக்கக்கூடிய இந்த சூரியனுடைய ரத்த சக்கரம் தான் காலச்சக்கரம். இந்த காலச்சக்கரத்துல இந்த 5 விதமான சம்வத்சரங்கள் திரும்ப திரும்ப சுழன்று கொண்டே இருக்கும். இந்த ரத்த சக்கரம் 12 முறை சுழன்றதுனாக்க ஒரு ஒரு சக்தி வருஷம், ஒரு 60 வருஷங்கள் இல்லையா கணக்கு. பிரபவத்திலிருந்து அக்ஷயங்கிறது 60 வருஷங்கள் இருக்குங்க. இது இந்த ரத்தத்தினுடைய சுழற்சியினால் ஏற்படுற இந்த குதிரைக்கு சக்கரம் மட்டும் இருந்தா போருமா, ரத்தத்துக்கு குதிரைகள் பூட்டணும் இல்லையா? குதிரையாக பூட்டப்பட்டு சப்த சந்தாம், காயத்ரி, உஷ்ணுக்கு, அனுட்டுக்கு, ஜகதி சொல்லப்பட்டதான சந்தஸ்கள் இருக்கு இல்லையா? எங்க கேள்விப்பட்டதான் இருக்கு. இந்த சப்த சந்தாம் இல்லையா? இந்த பிரணவ ரிஷி பிரம்மா, இந்த பூராதி சப்தஜா சொல்லிங்கன்னா இவர்கள் 7 ரிஷிகள், அதுக்கப்புறம் 7 சந்தஸ்கள் சொல்லப்படும். காயத்ரி, உட்டுக்கு, திருட்டுக்கு, அனுட்டுக்கு, பிரகதி, பந்தி இவர்கள்லாம் சந்தாம் சந்தஸ்கள். அத்திருக்கு சொல்லிட்டு குதுமங்காசி அங்கிரசாக ரிஷய. இதுல கூட இன்னொரு கடுமையான பட்சம் உண்டு, இதெல்லாம் சேர்த்து சொல்லக்கூடாது. முதல்ல பூஹு இத்தி வியாசத்தே, அதுக்கு அத்ரி ரிஷி, அதுக்கு காயத்ரி சந்தகா, அதுக்கு அக்னி தேவதான்னு இந்த 7 பிரிச்சு பிரிச்சு சொல்லணும். அப்படிதான் சொல்ற. அதனால எதோபதேசம் அனுஷ்டிக்கணும் போது அப்படிதான் உபதேசத்தை மாற்றி அனுப்பிக்க கூடாதுங்கிறதுனால உபதேச காலத்தில் இப்படி பண்ணதுனால இப்படித்தான் பண்ணணும்னு ஒரு பட்சம் உண்டு. கல்யாணம் பண்ணிக்க பண்ற எண்ணிக்கை ரொம்ப குறைஞ்சு போயிடும்னு சரி இதனால சமஸ்தமா பண்ணலாம்னு வச்சாச்சு. பாடம் பாடம்னு சொன்னதான் இல்லையா? காயத்ரி பிருகத்தி உஷ்ணுக்கு ஜெகதி சுசுபேவ அருட்டுக்கு பந்திரித்யுக்தா, இந்த 7 சந்தஸ்களும் சூரியனுடையதான ஏக சக்கரமான ரதத்தில் பூர்த்தப்பட்டதான 7 குதிரைகள் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 4 சகஸ்ராணி द्वितीयोक्षो विवक्षितः पंचान्यानि तु सार्धानि चंदनस्य महामते இல்லையா? இந்த 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 7 குதிரைகள் கூட்டினதான இந்த ஏக சக்கரமான ரதத்தை கொண்டு 4 சகஸ்ராணி द्वितीयोक्षो विवक्षितः. இத மாதிரி இன்னொரு அச்சு இருக்கு. அந்த அச்சா சப்போஸ் எமர்ஜென்சி இந்த சக்கரம் அது கழண்டுதுன்னா இந்த அச்சை கழிட்டு இன்னொரு அச்சில போடுறதுக்கு द्वितीयो அக்ஷா இன்னொரு அச்சானது இருக்கு. அது 4 சகஸ்ராணி द्वितीयो अक्षो विवस्वतः या पंचान्यान्यानि सार्धानि चंदनस्य महामते. अक्ष प्रमाणम उभयोः प्रमाणम तद्युगार्धयोः ह्रस्वोक्तः तद्युगार्धेन ध्रुवाधारो रथस्य வை. இப்படி இந்த 2 அச்சுகள் இந்த சக்கரத்தை தரிக்கக்கூடியதான இந்த 2 அச்சுகளையும் கொண்டு சூரியனுடைய ரத்தமானது இந்த ரத சக்கரமானது நல்ல துருவமாக இல்லையா? துருவம்னு அர்த்தம் நல்லா திருடமாக நிற்கிறது இல்லையா? இதுக்கு மேல உத்தரையணத்த சோமஸ்ய தாசாம் நாமானி மே சுணு. இந்த தட்சிணஸ்ய யமஸ்ய அந்நிய பிரதீட்சியாம் வருணஸ்யத்தை. இந்த சூரியனுடைய ரத்தம் இருக்க இந்த சூரிய மண்டலத்துக்கு இதுக்கு மானச உத்தர சைலசிய இதுக்கு அந்த द्वितीय அக்ஷத்தினுடையதான சக்கரம் சம்சிதம் மானசாச்சலே. மானசாச்சலம் சொல்லக்கூடிய உதயகிரி சூரியன் உதிக்கிற பர்வதம் இருக்கு இல்லையா? அந்த உதிக்கிற பர்வத்துக்கு மானசோத்தரம்னு பேரு. அந்த மானசோத்தர பர்வதத்துல சக்கரமானது திருடமாக இருக்கிறது. இந்த மானசோத்தர சைலசிய பூர்வத்தோ வாசவி பிரிவு. இந்த சூரியன் உதிக்கிறதுக்குரியதான மானசோத்தரங்கிற சைலம் இருக்கிற மலை, இந்த மலைக்கு கிழக்கு பாகத்துல இந்த இந்திரனுடையதான பட்டம் இருக்கு. ஏன் இந்திரனுடையதான வாசவிபுரி, வாசவன்னா இந்திரன், வாசவிபுரின்னா இந்திரனுக்கு சொந்தமான பட்டம் உள்ளது.
அதுக்கு தட்சிண பாகத்துல யமஸ்ய. அந்த சூரியன் உதிக்கத்துக்குரிய மானசோத்தர பர்வதம் இருக்கு. அந்த மானசோத்தர பர்வதத்துக்கு இடது அந்த தட்சிண பாகத்துல தெற்கு பக்கத்துல யமனுடையதான பட்டம் இருக்கு. தஸ்யா பிரதீட்சியா அதுக்கு மேற்கு பாகத்துல வர்மனுடையதான பட்டணம் இருக்கு. தஸ்ய உத்தரஸ்ய சோமஸ்ய அதுக்கு உத்தர பாகத்துல சூரியனுடையதான ரத்தம் இருக்கக்கூடிய மானசோத்தர சைலம் இருக்கு. அதனுடைய உத்தர பாகத்துல வடக்கு பக்கத்துல சோமன்னு சொல்லக்கூடிய சந்திரனுடையதான பட்டம் இருக்கு. நாமானி வை வசோகசாரா சக்கரத்திய யாமியா சம்யமினி ததா புரி சுகா ஜலேசத்திய சோமஸ்ய விபாவரி. லட்ச யோஜனை உயரம் இருக்கு. சூரிய மண்டலம் வேறு, சந்திரனுடைய பட்டணம் வேறு. அது மாதிரி இந்த லோக்கம் எங்கேயோ இருக்கு. இந்தனுடைய பட்டணம் அது சொந்தமா வீடு இங்க இருக்கும். இருக்கும் ஃபார்ம் ஹவுஸ் காலாஜாபாத்ல வாங்கி விடுறோம். அது மாதிரி ஃபார்ம் ஹவுஸ் மாதிரி தனியா ஒரு பட்டம் அந்த போறாங்க போலியோ இது எதுக்குன்னு போர்டு எழுதி வச்சிருக்கான். ஒரு கலாப காலங்களிலே வெளியில குடியிருந்தவர்கள் அடையவளைஞானுக்குள்ள குடிவாங்கி அதை விட்டு புறப்பே போக போகும்போது கூட அது உள்ள போக்கிதாக அடையவளைஞானுக்குள்ளே இது இன்னாரிடம் என்று எழுதி வச்சு போவர்களே அப்படின்னு மக்கள் சாச்சா. அமராவதி கேபிட்டல் சொல்றதுக்கு ஆமா அது கேபிட்டல் சுவாமி. அதை தவிர இந்திரனுடைய பட்டணம் ஒண்ணு இருக்குங்கிற அது காட்டாங்கதோ தட்சிணதாக இல்ல சிப்தேஸ்வரிவ சர்பதி மைத்ரேய இல்ல பகவான் பானு ஜோதிஷாம் சக்கர சம்யுதா. இந்த மைத்ரேய பகவான் பானு இங்க சூரியனிடத்துல பகவத் சப்த பிரயோகம் பண்ற லோகம் எல்லாம் இல்ல இந்த சூரியனால் தான் வாழ்கிறது இல்லையா. அது மேல பூரி இது அந்த அதை விட்டுட்டோம் இல்லையா. வஸ்வசாரா அப்படின்னு இந்திரனுடைய பட்டணத்துக்கு பேர். இது அமராவதி இல்ல, அமராவதி சொர்க்கத்து. அது மாதிரி யாம்யா சம்யமினி ததா யமனுடைய பட்டணத்துக்கு சம்யமணி அப்படின்னு பேரு. அது மாதிரி ஜலேசஸ்ய புரி அதுக்கு சுகா அப்படின்னு பேரு. இந்த சோமன் சந்திரனுடைய பட்டணத்துக்கு விபாவரி பேரு. விபாவரினா ராத்திரின்னு அர்த்தம். காட்டாங்கதோ ததோ தட்சிணதா சித்துரேஷ சர்பதி சப்திச்சு சிப்தே சுரிவ சர்பதி மைத்ரேய பகவான் பானு காட்டாங்கதோ தட்சிணதா. சூரியனானும் தன்னுடைய இடத்திலிருந்து திரும்பி தெற்கு பக்கமாக சென்று அங்கிருந்து விசுவத்தை மிகுந்ததான வேகத்தை உடையதான அம்பு போல தன்னுடைய சஞ்சாரத்தை தொடங்குகிறான். மைத்ரேய பகவான் பானு ஜோதிஷாம் சக்கர சம்யுதா. அகோராத்திர வியவஸ்தான காரணம் பகவான் ரவி. இரவு பகல் என்கிறதான விவசாயிகளுக்கெல்லாம் காரணபூதமானவன் பகவான் ரவி. தேவயான பரப்பந்தா யோகினா இல்ல கிளேசதம்சே திவசத்திய ரவீர் மத்தியே சர்வகாலம் வியவஸ்திதா. இந்த சூரியன் இருக்காங்க. இந்த சூரியன் இருந்தால் தேவயானம் பிந்திரியானம் சொல்லக்கூடிய இரண்டு மார்க்கங்களும் இந்த சூரியனிடத்திலிருந்துதான் புறப்படும். அகோராத்திர வியவஸ்தான காரணம் பகவான் ரவி. தேவயான பரப்பந்தா யோகினாம் கிளேசதம்சே திவசத்திய ரவேர் மத்தியே சர்வகாலம் வியவஸ்திதா. சர்வத்வீபேஷு மைத்ரேய நிஷாப்தஸ்ய சண்முகா. தேவயானம் சொல்லக்கூடியதான பரப்பந்தா மார்க்கங்களுக்குள்ள சிரேஷ்டமான பரப்பந்தா தேவயான யோகினாம் கிளேசதம்சே திவசத்திய ரவீர் மத்தியே சர்வகாலம் வியவஸ்திதா. சர்வத்வீபேஷு மைத்ரேய நிஷாப்தஸ்ய சண்முகா. உதயாஸ்தமனே செய்வ சர்வகாலம் சம்முகே. விதிஷாசு அசேஷாசு ததா பிரம்மன் திசாசு எத்த திருஷ்யதே பாஸ்வான் ததேஷாம் உதயஸ்வதா சிரோபாவஞ்ச எத்திர இதி தத்ரைவ அஸ்தமனம் ரவேஹே நைவ அஸ்தமன மார்க்கஸ்ய
நோதய சர்வதஸ்தா உதயாஸ்தமனாக்கியம் தர்சனாது அதர்சனம் ரவேகே. இப்போ சூரியனுடையதான சஞ்சாரங்களை சொல்லி இந்த சூரியன் ராத்திரியுடைய முடிவுல உதயத்தை அடைந்து திரும்பி பகலுடைய முடிவுல அஸ்தமனத்தை அடைகிறான் சொல்லப்படுறது. வாஸ்தவத்தை சூரியனுக்கு உதய அஸ்தமனங்கள் கிடையாது, தர்சன அதர்சனாதிகள் தான். எந்த இடத்துல சூரியன் பார்க்கப்படுகிறானோ அப்போ அது உதயம், எந்த இடத்துல சூரியனுடைய பார்வைக்கு மறைகிறானோ அந்த இடத்துல அஸ்தமனங்கள் தவிர சூரியனுக்கு உதய அஸ்தமனங்கள் கிடையாது. உதயாஸ்தமனாக்கியம் தர்சனாது அதர்சனம் ரவேஹே. இதை தவிர அஸ்தமனம் அர்க்கஸ்ய நோதய சர்வதா சதா சக்ராதீனாம் புரே திஷ்டன் பிருதத்யேஷ புரத்ரயம் விகோணௌத்வம் விகோணஸ்தஹ த்ரீன் கோணான் த்வே புரே ததா. இதே மாதிரி சக்ராதீனாம் புரே திஷ்டன், 4 பக்கம் உள்ள இந்திரன் போன்றவர்கள் புரே திஷ்டன் ஸ்பிருஹத்யேஷ புரத்ரயம். இதுல ஒரு புறத்துல நின்று கொண்டு மற்ற 3 புறங்களை, புறம்னாக்க தமிழ் புறம் இல்ல, இந்த ஒரு பட்டணத்துல சம்யோகத்தை அடைந்து ஒவ்வொரு பட்டணத்திலிருந்து மற்ற 3 பட்டணங்களையும் ஆதித்யனுடைய கிரணங்கள் ஸ்பர்சிக்கின்றன. விகோணம் விகோணஸ்தா ஸ்ரீம் கோணான்னு தேபுரே ததா உதிதோ வர்த்தமானாதிஹி ஆமத்யான் ததப்பரம் ஹ்ரஸ்வந்திபிஹி கோபிரஸ்தம் நியச்சதி. உதயாஸ்தமனாभ्याम् च ஸ்ருதே பூர்வாபரே திசௌ உதிதோ வர்த்தமானாதிஹி ஆமத்யான்னாத்து தபன்ரவி. முதல்ல உதித்த சூரியனானவன் ஆமத்யான்னு அர்த்தம், பகலுடைய நடுப்பொழுது இருக்கே. மத்திய அகஸ்னா பகல், மத்தியான்னாக்க பகலுடைய நடுப்பொழுது. அதுவரையிலும் காலம்பர உதித்த சூரியனானவன் பகலுடைய நடுப்பொழுது வரலும் சகா வர்த்தமான வளர்ந்து கொண்டு செல்கிறார். தடப்பரம் ஹஸ்வந்திபிஹி கோபிஹி அஸ்தன் நியச்சதி. அதுக்கப்புறம் அந்த சூரியனுடைய கதிர்கள் எல்லாம் அதனுடைய உஷ்ணம கதிர்களும் சுருங்கி கொண்டே போய் கரசத்தை அடைந்து கடைசியில அஸ்தம் நியச்சது. உதயாஸ்தமனாभ्याम् च ஸ்மிருதே பூர்வாபரே திசௌ. இப்படிப்பட்ட சூரியனுக்கு எந்த இடத்திலிருந்து பிரகாசமானது வளர ஆரம்பிக்கிறதோ அது உதயஸ்தானம். பூர்வம்னா கிழக்கு திசை என்றோம் இல்லையா, அதனுடையதான கரஸ்வம் ஏற்பட்டு கடைசியில் அஸ்தமனத்தை அடையக்கூடிய திசையானது அபரம் சொல்லக்கூடிய பশ্চিமம் மேற்கு திசையாக சொல்லப்படுது. யாவ புரஸ்தாது தபதி தாவத் பிருஷ்டேஷ பார்ஸ்வயோஹோ ருதே அமரகிரேஹே மேரோஹோ உபரி பிரம்மண சபாம் ஏ மரீஷயோத்கஸ்ய பிரயாந்தி பிரம்மண சபாம் சேதே நிரஸ்தாக தத்பாசா பிரதீபம் உபயாந்தி வை. அதாவது ருதே அமரகிரேஹே மேரோர் உபரி பிரம்மண சபா. இந்த அமரகிரி என்று சொல்லக்கூடியதான சொல்லப்பட்டதான அந்த பர்வதம் இருக்கே, மானசோத்தர பர்வதம், அதுதான் அமரகிரி. அதுக்கு மேரோர் உபரி பிரம்மண சபாம் ஏ மரீச்சயோர்கஸ்ய பிரயாந்தி பிரம்மண சபாம் தேதே நிரஸ்தாக தத்பாசாக பிரதீபம் பயாந்தி வை. இந்த சூரியனுடைய கிரணங்கள் எவையவைகளெல்லாம் இந்த மானசோத்தர பதார்த்தத்தை தாண்டி மேல இருக்கக்கூடிய மேரு பர்வதத்துக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பிரம்மாவினுடைய சபை. பிரம்மாவுக்கு அங்க ஒரு சபை இருக்குன்னு மேரு பர்வதத்தினுடைய உச்சியில இருக்குன்னு பார்த்தோம். அது பர்யந்தம் இந்த கிரணங்கள் மரீச்சினாக்க சூரியனுடைய கிரணங்கள் அந்த பிரம்மண சபா பர்யந்தம் எவைகள் செல்கிறதோ அவைகள்லாம் நிரஸ்தாத்தன் பாசாக பிரதீபம் பயாந்திதே. அவைகள்லாம் அந்த பிரம்மாவுடைய சபை இருக்கே அதனுடையதான பிரகாசம் சூரியனுடைய பிரகாசத்தை காத்து அதிகம். அவைகளால இவைகள் நிரஸ்தங்களாக இவைகள்லாம் பிரதீபம் பயாந்திதே திரும்புகின்றன. தஸ்மாதி திசுத்தரஸ்யாமை திவா ராத்திரி சதைவகை சர்வேஷாம் தீபவர்ஷான மேருஹு உத்தரதோ யதஹ பிரபா விவசதோ ராத்திரௌ அஸ்தம் கச்சதி பாஸ்கரே.
அதனால விவஸ்வதோ பிரபா ராத்தௌ அஸ்தம் பாஸ்கரே அஸ்தம் கச்சதி ராத்திரவு விவஸ்வதா பிரபா விஷட்டி அக்ரிமதோ ராத்திரவு. இப்போ அங்கிருந்து திரும்பினதான அந்த சூரியனுடைய பிரபைகள்லாம் ராத்திரி வேளையில அக்னியில பிரவேசிக்கிறது. விஷட்டி அக்னிமதோ ராத்திரவு வன்னி தூரா பிரகாசத்தே. இப்போ இந்த ராத்திரி வேளையில பகல் வேளையில இல்லையா ஒரு அக்னியை மூட்டினா அந்த அக்னி கிட்டதான் தெரியும். ஏன்னா இந்த வன்னியினுடைய வாசமான தேஜஸ் அவ்வளவுதான். ராத்திரி வேளையில இது சூரியனுடைய தேஜஸ் சேர்ந்து அக்னியில பிரகாசிக்கு அதுல பிரவேசிக்கிறபடினால ரொம்ப எட்ட இருந்தே அக்னியானது ராத்திரியில ரொம்ப உஜ்வலமாக பிரகாசிக்கும். அதுக்கு காரணம் இருட்டுங்கிற இல்லையா கான்ட்ராஸ்ட் நினைச்சுக்க வேண்டாம். பகல் பொழுதுல அக்னிக்கு அக்னியினுடைய தேஜஸ் மாத்திரம் உண்டு. ராத்திரி பொழுதுல சூரியனானவன் அஸ்தமித்த முன்ன சூரியனுடைய பிரகாசமா அக்னிக்குள்ள பிரவேசிக்கிற காரணத்தாலே ராத்திரியில் அக்னியானது ரொம்ப உஜ்வலமாக அதி தூரத்திலிருந்து பிரகாசிக்கக்கூடியவனாக இருக்கான். கண்ணே பிரபாததா பானு தினே சுவாமிசதி த்விஜ அதீவ வன்னி சம்யோகாது அத சூரிய பிரகாசத்தை. இப்ப ராத்திரியில அக்னியில வைக்கப்பட்ட சூரியனுடைய பிரகாசமானது திரும்பவும் காலம்புற சூரியனிடத்துல திரும்புகிறபடினால அதீவ வன்னிய சம்யோகாது அதா சூரிய பிரகாசத்தை. பகல்ல இல்லையா சூரியனுக்கு இருக்கிற தேஜஸ் ராத்திரி அக்னியில போயிருக்கு. அதனால ராத்திரியில அக்னிக்கு பிரகாசம் அதிகம், பகல் பொழுதுல சூரியனுக்கு பிரகாசம் அதிகம். தேவதி பாஸ்கராக்னேய பிரகாசோ சஸ்வரூபிணி பரஸ்பரானு பிரவேசாது ஆப்யா ஏதே திவானிசம் தட்சிணோத்தர பூமியர்த்தே சமுத்திரி பாஸ்கரே அஹோராத்திரம் விசத்யம்ப தம பிராகாஷ்யசீலவது ஆதாம்ராஹி பவத்யாபோ திவானக்த பிரவேசனாது தினம் விசதி செய்வ அம்பஹான். அம்பஹான்னாக்க ஜலம். நாலாவது பிரம்மட்டா பாஸ்கரே உபேயுஷி தஸ்மாத் சுக்லா பவந்த்யாபஹ நக்தமன்னஹ பிரவேசனாத் ஏவம் புஷ்கர மத்யேன யதா யாதி திவாகரஹ சிம்சத் பாகஸ்து மேதின்யாஹ சதா மௌஹூர்த்திஹி கதிஹி. இப்படி அந்த அக்னிக்கு எப்படி தேஜ சுபாவம் ஏற்படுது, அது ஜலம் இருக்கு ஜலத்துக்கு எப்படி அபாசுரமான சுக்ல ரூபம் ஏற்படுது, இதெல்லாம் எல்லாமே சூரியனுடைய கிரணங்களுடைய சம்பந்தத்தினால்தான் ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சு கடைசியில திரிம்சத்கணசு மேதின்யாக சதா மௌஹூர்த்திஹி கதிஹி. இல்லையா இது பார்த்தா 15 நிமிஷங்கள் கொண்டது ஒரு காட்டை, 15 காட்டைகள் கொண்டது ஒரு கலை, அது போல 30 கலைகள் கொண்டது ஒரு முகூர்த்தம், 30 முகூர்த்தங்கள் கொண்டது ஒரு அஹோராத்திரம். இப்படிலாம் கணக்கு பின்னாலே சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. மௌகூர்த்திகி கதிகி குலால சக்கர பரியந்தே பிரம்மநேச திவாகரா கரோத்யாக சதா ராத்திரி விமுன்சந்தி மேதினியும் விஜா. இப்படி குலால சக்கர பரியந்தமாக அதை போல இந்த ஏசகா திவாகரா பிரம்மன் இப்படி சூரியனானவன் இப்படி இதுல சூழாத சக்கரம் புதவனுடைய சக்கரம் போல தன்னைத்தானே சுழற்சி கொண்டு இந்த பிருத்திவிக்கு இந்த மேதினிக்கு திவாராத்திரங்களை கொண்டு வந்தார். அயனையோ சுத்தரஸ்யாதோ மகரம் யாதி பாஸ்கர தத கும்பன் ஜமீனஞ்ச ராஜே ராஷ்யந்தரம் விஜய திரிஷ்வேதேத முக்தேஷு ததோ வைஷுவதீம் கதிம். அயனஸ்ய உத்தரஸ்ய ஆதௌ மகரம் யாதி பாஸ்கர. உத்தராயணத்துடைய ஆரம்பத்துல இல்லையா இந்த உத்தர திசையில் இருக்கக்கூடிய மகரம்னு சொல்லக்கூடிய ரேகை இருக்கு, அந்த மகர ரேகையை சென்று சூரியன் அடைகிறார். ஆமா உத்தராயணத்துல இந்த வரப்போற அதே மாதிரி இல்லையா கும்பன் மீனஞ்ச ராசேகே ராசியந்தரம் விஜய். அதுக்கப்புறம் கும்பம் மீனம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு ராசியாக நகர்ந்து திருஷ்வேதேசு தாத்த புக்தேசு ததோ வைஷுவதின் கதிம். இப்போ இந்த சூரியன் பகல் ராத்திரி இவைகள் ரெண்டு ஒன்று பண்ணாலும் பகலுக்கு ராத்திரிக்கும்
30 நாடிக்கா காலம் சமயம் சொன்னாலும் இவர்கள் பகலுக்கு ராத்திரிக்கு சமமாக இருக்காது. இது விஷுவம் என்கிற காலம். வருஷத்துல 2 தரம் அவைகள் விஷுன்னு சொல்லக்கூடிய காலங்கள். அப்பொழுதுதான், அதாவது இந்த 2 அயனங்களுடையதான மத்திய காலம், தட்சிணாயனத்தினுடைய மத்தியம், உத்தராயணத்தினுடைய மத்தியம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த 2க்கும் விஷுன்னு பேரு. இந்த விஷுக்கள்ல தான் 2 விஷு காலம். ஒரு விஷு காலம் சம்பத்சரம் சித்திர மாதம், இன்னொன்னு ஐப்பசி மாதம். இது 2 சம்மர் சோல்ஸ்டிஸ் இல்லையா, அப்புறம் விண்டர் சோல்ஸ்டிஸ் சொல்லக்கூடியதான இது 2 இங்கிலீஷ்ல சோல்ஸ்டிஸ் சொல்றா, நாம விஷுவம்னு சொல்றோம். இந்த 2 விஷுவ காலங்கள்ல மட்டும்தான் அந்த ததோ ராத்திரி, அதுக்கப்புறம் ததோ ராத்திரி க்ஷயம் யாதி வர்த்ததே அனுதினம் தினம் ததச்ச மிதுனஸ்யாந்தே பராம் காஷ்டாம் உபாகதः ராசிம் கர்க்கடகம் பிராப்திய பூர்வதே தட்சிணாயனம். இப்ப உத்தராயணத்துல மகரத்துல பிரவேசித்த சூரியன் திரும்ப அதுக்கப்புறம் கும்பம் மீனம் 2ல சஞ்சாரம் பண்ணி முடிச்ச உடனே திரும்பி மேகத்துல பிரவேசிக்கும் பொழுது அதுக்கு விஷுவம் அப்படின்னு அந்த விஷுவமானாக்க அதுக்கப்புறம் இந்த ராத்திரியா அந்த க்ஷயத்தை அடைந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ராத்திரியும் பகல் சமமா இருந்தது இல்லையா, ராத்திரியா க்ஷயத்தை அடைந்து பகல் கொடுத்தான்னு வர்த்திக்குது. அதுக்கப்புறம் ராசி கர்க்கடகம் பிராப்திய கடக ராசியில சூரியன் பிரவேசித்து அப்ப தட்சிணாயனம் என்கிறதான பாதையை அடைகிறான். அப்ப குலால சக்கரபதி எந்தோ யதா சீக்கிரம் பிரவர்த்ததே, அப்ப தட்சிண பிரமே சூரியா ததா சீக்கிரம் பிரவர்த்ததே. அப்ப என்ன திரும்பியும் கடகத்துக்கு அப்புறம் ஸ்ராவணம், அதாவது இந்த சிம்ம மாசம், அந்த கன்னியா மாசம், இவைகள் 2 ஆன உடனே திரும்பியும் ஐப்பசி மாசம் ஆரம்பத்துக்கு விஷுவம் வருது இல்லையா, அன்னைக்கு ராத்திரியும் பகலும் திரும்பி சமமா இருக்கும். திரும்பி பகலானது குறைய ஆரம்பிச்சு ராத்திரியினுடைய விருத்தியானது ஏற்படும். தஸ்மாத் தீர்க்கேன காலேன பூமி மல்பாந்து கச்சதி அஷ்டாதச முகூர்த்தம் இது உள்ள உத்தராயண பட்சிமம் இல்லையா. அகற்பகுதி தச்சாபி சரதே மந்த விக்ரம திரையோதசார்த்தம் அண்ணாக ரிக்ஷானாம் சரதே ரவி. இதெல்லாம் நிறைய விஸ்தரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கார். தீபா நட்டம் ராத்திரி பகல் பகல் இருக்கு இல்லையா, இந்த சூரியனுடைய உதயத்தில் ஆரம்பித்து அதுல 5 நாழிகை காலம் இருக்கு இல்லையா, அந்த 5 நாழிகை காலத்துக்கு பிராத்த காலம் பேரு. அதுக்கப்புறம் 5 நாழிகை காலத்துக்கு 6 நாழிகை, அதுக்கு 6 நாழிகை காலம் மேல சாங்கவ காலம் பேரு. அதுக்கப்புறம் 6க்கு அதுக்கு மாத்தியானிய காலம் பேரு. அதுக்கு மேல 6 நாழிகைக்கு அபராண்ண காலம் பேரு. அதுக்கு மேல 6 நாழிகைக்கு சாயான்ன காலம் பேரு. அதுக்கு மேல சந்தியா காலம் ராத்திரியுடைய ஆரம்பம். இந்த திவாராத்திரிகள் இருக்கு இல்லையா, இந்த பகலும் ராத்திரியும் சந்திக்கக்கூடிய வேலைகள் இருக்கு இல்லையா, அவைகளுக்கு தான் சந்தியா காலம்னு பேர். சந்தியா காலே து சம்பிராப்தே ரௌத்ரே பரமதாருணே. இந்த சந்தியா காலம் இருக்கு இல்லையா, புரோச்சதே ததா சந்தியா உஷா விஷ்யோஹோ யதந்தரம். உஷான்னு ராத்திரிக்கு பேரு, வியுக்தின்னு பகலுக்கு பேரு இல்லையா. இந்த உஷாங்கிற ராத்திரிக்கும் வியுக்திங்கிற பகலுக்கும் 2க்கும் சந்தியை ஏற்படுத்தும். ராத்திரி முடிஞ்சு பகல் தொடங்குறது ஒரு சந்தியா, அந்த மாதிரி பகல் முடிஞ்சு ராத்திரி தொடங்குறது ஒரு சந்தியா. இப்படி 2 சந்தியா காலங்கள். சந்தியா காலே சம்பிராப்தே ரௌத்ரே பரமதாருணே மந்தேகா ராட்சசா கோராக சூரியம் இச்சந்தி காதித்தும். இது ரொம்ப தாருணமான, ரொம்ப பயங்கரமான பீதி உண்டாக்கக்கூடிய காலம். சந்தியா நமக்கு பார்த்தா ரொம்ப டியூலேட்டிவ், ரொம்ப மனது பிரசன்னமாக இருக்கு. ஆனால் இந்த லோகத்துக்கு ரொம்ப ஆபத்தான காலம். ஏன்னா மந்தேகர்கள் சொல்லக்கூடிய சில அசுரர்கள், அவர்கள் சூரியனை விழுங்குவதற்காக மகாபலம் உள்ள ராட்சசர்கள் வராங்க. அந்த மந்தேகர்கள் அசுரன் இருக்கா இல்லையா, அவர்களிடத்திலிருந்து சூரியனை காப்பாற்ற வேண்டியது பிராமணர்களுடைய பொறுப்பு.
அதுதான் அறிக்கப்படுறாங்க. ஊர்ஜந்தம் மஸ்தயந்தம் ஆதித்யம் அபித்யாயன்னு குர்வன்னு இல்லையா பிராமண இல்லையா சகலம் பத்ரமஸ்தேன்னு சொல்லுது. காயத்ரியாக அபிமந்திரிதாக ஆபூர்வம் விக்ஷிபந்தி தே ஆபஹ வஜ்ரீபூத்வா ஆபஹ வஜ்ரீபூத்வா தானி ரக்ஷாகும்சி மந்தேகாலினி த்வீபே பிரக்ஷிபந்தி. காயத்ரியினால் அபிமந்திரிதமான ஆபூர்வம் விக்ஷிபந்தி. இப்ப மந்தேகர்னு சொல்லக்கூடிய பிரஜாபதி கிருத்த சாபகா தேசா மைத்ரேய ரக்ஷசா, அந்த ரக்ஷசுகள் இருக்கு அவர்கள் பிரஜாபதியினால கொடுக்கப்பட்ட சாபத்தினால் அந்த மந்தேகருக்கு கொடுத்த வரதானத்தினால ரெண்டு சைமல்டேனியஸ். தான் பிரஜாபதி வரேன் அவபாமந்திரயத தானியம் பிரவீத் வரம் நினைத்தி அந்த அவைகள்லாம் பிரஜாபதி இருந்து வரங்குது. என்ன வரன்னு கேட்டா ஆதித்யோனஹா யோத்தா இது இல்லையா தான் பிரஜாபதி பிரவீத் யோதயத்வமிதி அவைகள்லாம் நாங்கள் ஆதித்யனோட யுத்தம் பண்ணி இல்லையா அவனை சாப்பிடணும்னு கேட்டுது. தாராளமா பண்ணுவோன்றார் பிரஜாபதி. ஏன் தான் பிரஜாபதி வரேன உபாமந்திரயத என்னுடைய இது சாஸ்திரத்துல சொல்றோம். இதுக்கு இது ரக்ஷோக்னம். அதாவது அசுரர்கள் ராட்சசர்களும் தேவர்களுக்கு தோத்து போன வృత్తాந்தம். இத சொன்னா அந்த சாப்த பூமிக்குள்ள அசுர ராட்சசர்கள் பிரவேசிக்க மாட்டான்னு சொல்லி பரிவேஷன காலை அந்த நிமந்திரித பிராமணர்களுக்கு சாப்பிட சாதிக்கும் பொழுது இந்த மந்திரப்படம் சகவை தேவானாஞ்சா சுராணாஞ்ச யஜ்ஞோ பிரததா வாஸ்தாவ யஜ்ஞ ஸ்வர்க்கம் லோகமே ஷியாம வயமே ஷியாம இது தேசுராசன்ன யுதகைவாகரம்னு முதல் ஒரு அனுவாக்கம். ரட்டாகும் ஜிபுரோனுவாகே தபோக்தமுத்திஷ்டந்த தான் பிரஜாபதி ரபப்ரவீத் வரேண உபாமந்திரயே தானி கதம பிரணீத ஆதித்யோனோ யோத்தா இது தான் பிரஜாபதி ரப்ரவீத் யோதயத்வமிதி தஸ்மாத் உத்திஷ்டம் தக்கும் ஹவாதானி ரட்டாகும்தி. இல்லையா அவைகள்லாம் அந்த மந்தேகான்னு சொல்ல அசூரர்கள் இல்லையா சூரியனோட யுத்தம் தாருணமான யுத்தம் பண்ணி சூரியனை சாப்பிட வராது. அது ஆரம்பத்துல அவளுக்கு ஒன்றும் காரியம் இல்லை. அவர்கள் இந்த நிமந்திரித பிராமணர்கள் புஜிக்கிற அன்னத்தை அபகரிக்கிறதுக்காக வருவா. அதனால பரிவேஷண காலத்துலதான் ரக்ஷோகுண மந்திரப்பட்டனம். எதுக்கு அன்ன சம்ரட்சணார்த்தம் ராட்சோகுண மந்திரப்பட்டனம் நத்து சாப்பிட சம்ரட்சணார்த்தம். அன்ன சம்ரட்சணம் மாத்திரமே பிரயோகத்துல அன்ன சம்ரட்சணார்த்தம் ராட்சோகுண மந்திரப்பட்டனம். சுவாமி அது பகவத் ஆராதனத்துக்கு விக்னகர்த்தாரா பூதாக. அது இந்த சூரியனை சாப்பிட போற மந்தேகர்கள் இல்லை. அவன் எங்கோ தீபாந்தத்துல இருக்கான். அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டா அவர்களுக்கு ரெண்டு சத்ருக்கள். ஒன்னு சூரியன் ஒரு சத்ரு, இன்னொன்னு சமுத்திரம் ஒரு சத்ரு. சமுத்திரராஜனை குறிச்சு பெருமாள் இல்லையா வீட்டுல நாணயத்தை அம்ப குறிச்சாரு. அவன் கண் முன்னால நின்ன பெருமாளுக்கு வெக்கமா போச்சு. இவனையா குறித்து இல்லையா வில் விட்டோம்னு சொல்லி அம்ப அவன் சொன்னார், இது உனக்கு இல்ல உன்னுடைய விரோதிகளை சொல்லிக்கானா அப்படின்னு கேட்டார். அவன் சொன்னான், இங்க இருந்து லட்ச யோஜனம் விஸ்தீர்ண தூரத்துல இல்லையா ஒரு தீபம் இருக்கு. அந்த மருகாந்தார தீபத்துல இவை எனக்கு விரோதிகளான மந்தேகர்கள் இருக்கா. அவர்கள் என்னுடைய தீர்த்தம் முழுக்க உறிஞ்சி என்னை நிர்ஜலமாக்கிடுவா. அதுக்கு காத்துட்டு இருக்கா. அவர்கள் மேல இந்த பானத்தை போடுனா பெருமாள் அவர்கள் மேல அந்த மந்தேகர்கள் மேல இந்த பானத்தை போட்டார். இறைக்கும் கருங்கட அதிமான சமவாது ஆய்வா சமைக்கிறார். இறைக்கும் கருங்கடல் வண்ணனை இல்லையா ஆழ்வார் மடலூர்ல மடலூருமே பெருமாளை பயமுறுத்தினார் இல்லையா. மடலூர் மேல் இது கையும் மடலுமாக புறப்பட்ட மாதிரி பெருமாள் அரைகுறையும் எழுத்தாவுன்னா எதை போலன்னு கேட்டா இல்லையா இவன் மில்ல நாணயத்தின கூட சமுத்திரராஜன் கலங்கி போய் சொன்னது போல இறைக்கும் கருங்கடல் வண்ணனை
இல்லையா? இவர் கையும் படலமாக புறப்பட்டது, அவன் கையும் வில்லுமாக புறப்பட்டது போல. அதுக்கு இல்லையா சமுத்திராஜன் நடிக்கின்றது போல பெருமாள் எப்படிப்பட்டவன் கேட்டாங்க. இல்லையா முதல்ல எவ்வளவு கோபம் இருந்தாலும் வந்து முகம் காட்டிட்டானா அத்தனை கோபம் போடும் அழிய மாதிரி. அதனால பெருமாளுக்கு அத்தனமும் போயிடுது. அத்தனமும் போயிட்டு இல்லையா அதுக்கு பட்ட ஒரு கலசாச்சு. பெருமாள் அவ்வளவு முகம் காட்டி யாரும் வந்து நின்னா பெருமாள் இல்லையா அவர் பெருமாள் அவ்வளவு ஸ்தோத்திர பிரியன்ங்கிற மாதிரி காட்ட இல்லையா. ஒரு ஒரு ஊர்ல முழு தவையில ஒரு பயிர் இல்லாம மொட்டையினா வழிக்கையா தான் அவனை எல்லாரும் இல்லையா அவன் மொட்டையின் படிப்பாரான் இல்லையா. ஒரு சமயம் அவன் பெருப்படக்கான ஒரு சமயம் இல்லையா அந்த அறுப்பறுத்து நெல்ல களத்து மேல நெல் அடிச்சிருந்த போது இல்லையா உதவதான் இல்லையா பெரிய விவகாரமான ஆசான். அவன் வந்து கூந்தலழகரே கூந்தலை பேணாம ஏன் இவ்வளவு கட்டுப்பட்டு நான் அடிக்கிறேன் சொன்னா. எதுக்கு வந்த சும்மா கட்டு போகிறது என்ன, ஆனால் ஒரு மூட்டை நெல் கொண்டு போ அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன். அங்கிருந்து போற வழியில யாரோ வந்து ஏழு அவனுக்கு ஒரு மூட்டை இல்லை அந்த முட்டையும் கொடுத்தாங்க. அவனும் சாத்தனா வந்து இவர்கிட்ட வந்து அவன் உன்னிடத்துல நெண்ணி வந்து உன்னை வெயில் போனான் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இல்லையா உடனே அவனை சொல்ல எப்படியாவது பிடிச்சவன்ட்ட இந்த ஒரு மூட்டை எல்லாம் வாங்கிட்டோன்னு போனாங்க. இவன் போனதும் பின்னாலே ஓடி வந்து திரும்பி நின்று கூந்தலழகரே ஏன் இப்படி கூந்தல் அசைய இவ்வளவு வேகமா ஓடி வெளியேன்னு கேட்டாரா. அது ஒண்ணும் இல்ல இன்னொரு மூட்டை கொடுக்கணும்னு வந்து 2 மூட்டையா எடுக்கணுமோன்னு சொல்றதுக்கு வந்து இது பட்டர் சாட்ச கதை. இறைக்கும் பெருங்கடல் வண்ணமே இல்லையா. அது மாதிரி பெருமாள் இல்லையா அந்த சமுத்திரராஜன் மேல தொடுத்த பானத்தை முன்னால வந்து முகம் காட்டாததுனால கோபம், அதுக்காக வந்து முகம் காட்டின முன்ன இல்லையா பெருமாள் லட்சப்பட்டு அவன் முன்னால பெருமாள் கையில வில்ல 450 நெளியில இல்லையா. அவன் என்ன ஏதுன்னு கேட்கல, இவரா சொல்ற யாருக்கா தெரியுமா உங்களுடைய விரோதிகளுக்காக தொடுத்த பானம் உங்களுடைய விரோதிகளை சொல்லிக்கா இந்த மந்தேக பிரஸ்தாபத்தை சொல்ற. அப்ப சமுத்திரராஜன் சொல்றான் இல்லையா 1,00,000 யோஜனை விஸ்தீர்ணமான இங்கிருந்து 1,00,000 யோஜனை தூரம் உள்ளதான ஒரு தீபத்துல மருகாந்தாரத்துல இல்லையா இந்த மந்தேகர்கள் அசுரர்கள் இருக்கா, அவர்கள் என்னுடைய ஜலத்தை உறிஞ்சி என்ன ஜலமாக பண்ண காத்துட்டு இருக்கா, அவர்கள் தான் என்னுடைய விரோதிகள். இந்த பானத்தை அவர்கள் அதே மந்தேகர்கள் தான் முடியும். இவர்கள் சூரியனுக்கு எதிரியாக சூரியனை தொடுத்து வர ஏன் சூரிய மிச்சந்தி காதிக்கும். எதனால பிரஜாபதி கிட்ட சாப்பாத்து தேகா மைத்ரேய ரட்சசா அக்ஷயத்துவம் சரீரானா மரணஞ்ச தினே தினே. அவர்களுக்கு இன்னொரு பிரஜாபதியினுடைய இன்னொரு சாபம் என்னன்னு கேட்டா தினம் தினம் அவர்கள் தங்கள் சரீரத்தை இழந்து மரணம் அடைந்து தினங்களும் திருப்பி போச்சுருவாங்க. அதனால ஒரு நாளைக்கு அவர்கள் அங்கே பிரதானம் பண்ணி கொண்டா போறாங்க ஒவ்வொரு வேலையிலையும் இல்லையா. சத சூரிய சிலையின் யுத்தம் பவத்தி அத்தியந்த தாருணம் துஜோத்தமாக தோயம் சங்கிபந்தி மகாமுனே ஓங்காரம் பிரம்ம சம்யுக்தம் காயத்ரியாச்ச அபிமந்திரம். பிரணவம் பிரணவத்துக்கு அப்புறம் 3 வியாகிருதிகள் அதுக்கப்புறம் காயத்ரி இவைகளால் அபிமந்திரமான தீர்த்தத்தை அவர்கள் உட்சிபந்தினா மேல் நோக்கி செல்கிறார்கள். தேன தக்கியந்தி தே பாப்பாக வஜ்ரீபூதேன மாறினா அந்த தீர்த்தமானது வஜ்ராயுதமாக மாறி அந்த மந்தேகர்களை அடித்து சம்ஹாரம் பண்றது. செஞ்சாக்கும் அது மாதிரி அடிக்கும் சாயம் செஞ்சாக்கும் சூரியன் உதயத்துக்கு சூரியன் அஸ்தமனத்துக்கு முன்னாடி சுவாமி அதுக்கு என்ன கேட்டா இல்லையா அஸ்தமிக்க அந்த உத்தியந்தம் அஸ்தயந்தம் இது உதிக்கிறதுக்கு முன்னால கொடுக்கும், அஸ்தமிக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் அதாவது அர்த்தோதய காலம் அர்த்தாஸ்தமன காலம் எல்லாம் உண்டு. அதெல்லாம் நாளைக்கு வர்ணாசிரம தர்மங்கள்ல சொல்றேன். நாளைக்கு ஜடபரத தீர்த்தம் முடிஞ்சு நாளைக்கு வர்ணாசிரம தர்மம் சந்தியாவந்தம். இப்ப என்ன சொல்ற, இப்போ பராசர் என்ன பண்ற நமக்கு ஒரு காட்டன் கொடுக்க ஒரு காலம் சந்தியாவந்தனத்தை விடாதீகோள் அப்படின்னு ரிஷி நம்மள காட்டன் பண்ற. சந்தியாவந்தனம் எதுக்காக பண்றது, சந்தியாவந்தனம் பண்ணாதான் என்ன ஏற்படும் இப்ப சொல்ற. அது எந்த காலத்துல பண்றதுங்கிறதெல்லாம் அது சாதிக்கக்கூடாது. அக்னிஹோத்திரே ஊயதேய சமந்திராக பிரதமாகுதி
சூர்யோ ஜோதிய சகசாம்சு சமாதித்யதி பாஸ்கரா. இப்படி அந்த சூரியனை மண்டேகர்கள் விழுங்காம ரட்சிக்கிறது இது இந்த அக்ஞாக்கியம். இதுக்கப்புறம் அக்னிஹோத்திரம் பண்றவர்கள் இருக்கா இல்லையா, அந்த அக்னிஹோத்திரிகளுடைய பிரதமாகுதி காலம். இப்ப அக்னிஹோத்திர பிரதமாகுதி என்ன? சூர்யாய ஸ்வாஹா பிரஜாபதயே ஸ்வாஹா இது சூர்யாய பிரஜாபதயே பிராத்தர் ஜுஹோதி அக்னயே பிரஜாபதயே சாயம் ஜுஹோதி. அக்னிஹோத்திரம் 2 வேளை. பிராத்த சூர்யாய பிரஜாபதயே சாயம் அக்னயே பிரஜாபதயே இது அக்னிஹோத்திர விதி. ஔபாசனம் இருந்தா பிராத்த சூர்யாய ஸ்பிஷ்டகிருதே சாயம் அக்னயே ஸ்பிஷ்டகிருதே. இதுல ஆபத்தமருடைய பிரக்கிரியையில சூர்யாய ஸ்வாஹா அக்னேய சுஷ்டகதே ஸ்வாஹா, திரும்பி சாயம் அக்னேய ஸ்வாஹா அக்னேய சுஷ்டகதே ஸ்வாஹா. அதனால ஆபசம்பரத்தை ஔபாசனமானது இல்லையா பிராத்த சூர்யாய சுஷ்டகதே சாயம் அக்னேய சுஷ்டகதே இது ஔபாசன விதி. இது அக்னிஹோத்திரத்துல பிராத்த சூர்யாய பிரஜாபதயே ஜுஹோதி சாயம் அக்னேய பிரஜாபதயே ஜுஹோதி. உங்களுக்கு 2 சௌத்த ஸ்மார்த்த 2 விதியும் இங்க வேறுபடுத்திட்டாங்க. இப்படி சூரியனை 2 பேர் காப்பாற்றுறான். முதல்ல சூரியனை பிரைமரியா காப்பாற்றுறது சந்தியாவந்தம் பண்ணப்படுற அர்க்கிய பிரதானம். காப்பாற்றின சூரியனை திரும்ப அவன் இழந்ததான ஜோதிஷ் எல்லாம் அபிவர்த்தனம் பண்றது அக்னிஹோத்திரர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியதான காலம்பர் பிரதமாகுதியினாலே. அதனால இந்த மந்திரங்களுடைய உச்சாரணத்தினால ஓங்காரத்து பகவான் விஷ்ணு இல்லையா திரிதாமா வச்சசாம் பதி. இந்த திரிதாமான அர்த்தம் அவன் பூர்புவஹா சுவஹாம் சொல்லக்கூடிய 3 வேதங்களையும் அது மாதிரி 3 ஸ்தானங்களையும் தனதாக கொண்டிருக்கான். அப்படிப்பட்ட தது உச்சாரணாந்தே விநாசம் ஞாந்தி ரக்ஷசாஹா வைஷ்ணவாம்சா பரசூரியா யோந்தர் ஜோதி அசம்பிளவம் அபிதாயக ஓங்கார சத்திய தத்பிரேரகம் பதம் தேன சம்பிரேதிதம். அதனால சகத்திய சூரியம் சந்தியாயாக நோபாசியம் குருதே சுயா. ஆகையினாலே இந்த சந்தியாவந்தனத்தில் பண்ணப்படுகிற இந்த அர்க்கிய பிரதானத்தை ஒருபொழுதும் உல்லங்கனம் பண்ணலாகாது. எவன் ஒருவன் பிராத்த காலத்திலயோ சந்தியா காலத்திலேயோ ஏதேனும் ஒரு காலத்துல ஒரு நாளைக்கு கூட சந்தியாவந்தனத்தை விட்டவனானால் அவன் சூரியனை வதம் பண்ணதான சூரியனை அழித்ததான சூரியனை புறப்பண்ணதான சாபத்தை அடைகிறான். சகத்திய சூரியம் சந்தியாயாக நோபாசி குருதேதியா சதப்பிரயாதி பகவான் பிராமணைகி அபிரட்சிதா. இப்படி பிராமணர்களால் அபிரட்சிதனாக சூரியனால் சஞ்சரிக்கிறான். பாலகிரியாதி செய்வ ஜகதா பாலனோஜிதா. பாலகிரியர்கள் சொல்லக்கூடிய ரிஷிகள் கட்டவர்கள் பரிமாணம் உள்ளவர்களாக இருப்பார்கள். அவர்கள் சூரியனை ரசிக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கருட பஞ்சாசத்திலே சுவாமி சாட்சிருக்கார். இது பாரதத்துல ஆதிபூர்வாவில் வர உத்தாந்தம். மேல சூரியனுடைய சஞ்சாரம் முடியுது. அதுக்கப்புறம் சந்திரனுடைய சஞ்சாரம், சந்திரனுக்கு எப்படி இது ஏற்படுறது, அதுக்கப்புறம் இந்த விற்த்தாந்தம் முடிந்து ஜடபரதருடைய விற்த்தாந்தம், ஜடபரதருடைய மோட்ச கமனத்துக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் இந்த 4 வர்ணங்கள் 4 ஆசிரமங்கள்ல செய்யப்பட வேண்டிய தர்மங்கள், அதற்கு பிறகு பித்ருகாரியங்கள் சாப்தத்தினுடைய மகிமை, அதுக்கப்புறம் திரும்பியும் பக்ஷாவதாரம். நாளைக்கு ஆதிபத்திய சென்று ஆரம்பிச்சோம். ஆதிபராக தெரிஞ்ச ஸ்லோகியும் ஆதிபரது தெரிஞ்ச ஸ்லோகியும் நான் இன்னைக்கு வந்தவுடன் நாளை மத்தான வந்தவுடன் தெரியும். ஏன்னா ஜனபதி சரித்திரம் அவனுக்கு அவர் பண்ற உபதேசம் அனந்தம். அதனால நாளை மத்தான ஆரம்பிச்சவுடன் அது பண்ணிட்டு உடனே அதுலேருந்து ஸ்ட்ரைட்டா சங்கத்துக்கு எடுத்து வர்ணாசிரம தர்மங்கள் சொல்ற. வர்ணாசிரம தர்மங்கள் முடிஞ்ச உடனே பித்திருக்கர்மாக்கள்
ஸ்ரீராமானு தேவாதி சிவதேவ ஸ்ரீ லட்சுமி ருதுபதிக்கு வாசுதாதேவர் சிவசோலோ ஸ்ரீ நாராயண மகாதேவியாயமன் சிவதே சிவலோக ஸ்ரீ ரங்கநாத